హలో సార్. హలో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైం. ఇంత బిజీ షెడ్యూల్‌లో కూడా మాకు టైం ఇచ్చి పాడ్‌కాస్ట్‌కి ఒప్పుకున్నందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్లెజర్. అండ్ మేము స్టార్ట్ చేసే ముందు మా అందరికి మీరేమైనా ఫస్ట్ చెప్పాలనుకుంటున్నారా? బెస్ట్ విషెస్. ఇంకేమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా సార్? ఆల్ ద బెస్ట్. ఓకే. నాకు అర్థమైంది. సో డైరెక్ట్‌గా మనం పాయింట్‌లోకి వెళ్ళిపోదాం. యా. సో అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ సార్, ఎప్పటి నుంచి ఈ ప్రొఫెషన్‌లో ఉన్నారు? మీరు ఐపీఎస్ చూస్ చేసుకోవడానికి కారణం ఏంటి? మిమ్మల్ని ఇన్స్పైర్ చేసిన పర్సన్ ఎవరు? ఐపీఎస్ చూస్ చేసుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఐ గాట్ ఇట్. నాట్ దట్ ఐ చోజ్ ఇట్. ఐ గాట్ ఇట్. In fact, my first preference obviously was IAS, and second preference was IPS, and the third one was foreign service. So since I got IPS, my rank was such that I could get only IPS. So I got it. I got it. So the inspiration was that, of course, my father was a great inspiration for me because he always wanted me to get into civil services. So he used to talk with me about these services during my childhood itself, and he had great general knowledge. So I got that streak from him, right from the First World War, Second World War, mostly the contemporary issues as a little bit of history. So that's how I got interested in this. మీరు కొన్ని రోజులు అడ్వకేట్ గా కూడా ప్రాక్టీస్ చేశారని మాకు తెలిసింది. అదెలా హెల్ప్ అయింది? So before I finished my law in 91. So during that time, though I started preparing, in fact I had written the exam, civil service exam by that time once, and I also went for interview, but I didn't get it in 91. So in the meantime, I thought I should better to join law profession also. I finished my law and I joined law profession. For about 2.5 years, close to 2.5 years, I practiced law as a junior advocate in the chambers of Mr. M. Venkat Subbarao. Later, this definitely your law knowledge keeps you in good stead, particularly when you are in police department. And this did help me. And I used to go all the right from lowest court, labor court, to all the way up to high court, and watch the proceedings as part of my profession as a lawyer. Then I also, since I was a lawyer, I was a practicing advocate. The court proceedings, court craft helped me and that really helped me in my profession later. Going to courts, right from district courts, participating in the trial of cases, leading the evidence in courts, and then the appeals, drafting appeal petitions, drafting the writ petitions, drafting the original suits, drafting the IAs. They're all helped me a lot. Though of course my senior was mostly a civil advocate, I was also mostly into civil cases, but overall the court the proceedings helped me a lot in my profession. Definitely, because what you learned in law, like Criminal Procedure Code and Indian Evidence Act, they are extremely useful because the entire police work revolves around those 2-3 legislations, laws. So that did help me in my service because I had already had grounding in law and also CRPC and Evidence Act. నేను మిమ్మల్ని ఎందుకు ఆ క్వశ్చన్ అడిగానంటే నేను కూడా లా చేసి వచ్చాను సార్. గుడ్. నేను కూడా అడ్వకేట్ కాబట్టి మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడిగాను. ఐ థింక్ అది మీరు చూస్తుండొచ్చు, కోర్టులోకి వెళ్ళినప్పుడు వాతావరణం ఎట్లుంటుంది అన్నది. మన టైం తక్కువ ఉంటుంది, అంటే జడ్జిని తక్కువ టైంలో కన్విన్స్ చేయాలి, బ్రిస్క్గా షార్ట్ డ్యూరేషన్లో కన్విన్స్ కావాలి జడ్జి గారు. సో ఏ పాయింట్లు మనం పట్టుకోవాలో అదే పాయింట్లు పట్టుకొని చెప్పాలి. ఉన్న సోదంతా చెప్తే ఆయనకు బోరు కొడితే ఆయనకు ఈ లూజెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ ఫోకస్ ఆల్సో. సిమిలర్లీ మనం కూడా ఆయనకి ఏది పాయింట్ పట్టుకుంటే మనకు ఆర్డర్ వస్తుంది, అది సివిల్ కేసు అయినా క్రిమినల్ కేసు అయినా కానీ ఆ పాయింట్ల మీద మనం ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టినాం అనుకోండి, డెఫినెట్లీ యువర్ దెర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఏ ఫేవరబుల్ ఆర్డర్. సో అది కూడా చాలా పని చేస్తుంది. మన మీటింగ్లలో కూడా ఇక్కడ ఏం మాట్లాడాలా, తక్కువ మాట్లాడాలి, బ్రిస్క్ చాలా షార్ట్గా బ్రీఫ్గా మాట్లాడాలి. అది కన్విన్స్ చేసినట్టు ఉండాలి మాట్లాడింది, అది సోది రామాయణం చెప్పకుండా అంత ఉన్నాయి లేవని చెప్పకుండా. సో అది నాకు బాగా హెల్ప్ చేసింది చదువుకున్న రోజుల నుంచే. ఎస్, అంటే అదే కాదు, ఈవెన్ లా ప్రొఫెషన్లో కూడా మా సీనియర్ కూడా ఆయన ఏం మాట్లాడో అదే ఏం కోర్టుకి ఏం కన్విన్స్ అవ్వద్దు అదే విషయాలు చెప్పాలి, కానీ కన్విన్స్ కాని విషయాలు ఉన్నవన్నీ లేనివన్నీ పెద్ద చెప్పుకుంటూ వస్తే లాభం లేదు. జడ్జెస్ ఆర్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్, విల్ గ్రాస్ ద పాయింట్ వెరీ ఫాస్ట్. ఆ పాయింట్ అర్థమైంది ఆయనకు. సోది రామాయణం చెప్పినాం అనుకోండి,
జడ్జి గారికి ఏదో ఈయన పాయింట్ లేదు కాబట్టి సోది చెప్తున్నాడు అనుకుంటాడు. సో పాయింట్ ఉన్నది అనుకోండి, పాయింట్కి వెళ్ళినాం అనుకోండి, విల్ క్లియర్లీ అండర్స్టాండ్ ద పాయింట్. సో అది కూడా నేను మీకు ఇచ్చే సలహా కూడా అదే, కన్విన్స్ చేసి పాయింట్లను పట్టుకోండి. సార్ దట్ విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ గెటింగ్ ఏ ఫేవరబుల్ ఆర్డర్. తప్పకుండా సార్, థ్యాంక్ యూ. అండ్ చదువుకున్న రోజుల నుంచి ఐఎమ్ షూర్ మీరు ఇప్పుడు ఐపీఎస్ అవ్వడానికి ఆ రోజుల్లో మీ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉండేది? ఎందుకంటే జనరల్లీ చదువుకున్న రోజుల్లో స్టూడెంట్స్ మైండ్ సెట్స్ అని కొంచెం ఫికిల్ మైండెడ్గా ఉంటాయి. మీ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉండేది? నాకు కొంచెం చిన్నప్పటి నుంచి నాకు మెచ్యూరిటీ ఎక్కువ. ఆ ఫికల్ మైండెడ్నెస్ నాకు ఎప్పుడు లేదు. కొంచెం మెచ్యూర్డ్ పర్సన్ రైట్ ఫ్రమ్ మై చైల్డ్హుడ్. అవునా? యా. ఓకే. అండ్ మీరు ఈ స్థాయికి రావడానికి మీ ఫ్యామిలీ మీకు ఎంతవరకు సపోర్ట్ చేసింది? వాట్ వాజ్ ద రోల్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్యామిలీ? I told you, my father was a major inspiration for me. But by the time I got into service, he was no more. He had passed away 2 years before I got into service. So that, of course, not only that, even my mother also had passed away long before my biological mother. So I went in adoption to my elder father. So my elder mother, adoptive mother also passed away much before that. So only my adoptive father was alive when I got into service. So that apart, ఇందులో సర్వీస్లోకి రావడానికి ఇన్స్పిరేషన్ ఒకటి చెప్పినాను. సో ఫ్యామిలీ ఆఫ్ కోర్స్ సపోర్ట్ లేకుండా ఉండదు కదా. అండ్ మోర్ ఓవర్ సిన్స్ దో ఐ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ ఏ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ ల్యాండ్ లార్డ్స్, బట్ because I told you the reasons, my both the mothers, that is biological mother and adoptive mother, had died, passed away before I got into service, and even my biological father also had passed away before I got into service. So there was pressures on me. There was a lot of tension, pressure that slowly the things were getting out of hand. So during that time, the entire family, my sisters, brothers, my brothers-in-law, they had all supported me. They egged me on, they pushed me, they encouraged me to go for it. So that's what it is. 1994లో సర్వీస్లోకి వచ్చారు అండ్ ఇప్పుడు 2026. అప్పటికి ఇప్పటికీ అసలు మీరు ఏం చేంజ్ అబ్జర్వ్ చేశారు? అండ్ ఇప్పుడు యంగ్స్టర్స్ హూ వాంట్ టు కమ్ టు సివిల్ సర్వీసెస్ వాళ్ళు ఎలా చూస్తున్నారు సార్ ఇప్పుడు? అంటే ఎప్పటికి తేడా ఏంటంటే, ఇంకప్పటికి కొంత ఇంకా టౌనీస్, సిటీ బర్డ్స్ ఎక్కువ మంది ఉండేవాళ్ళు. మేబీ ఈవెన్ 60% వరకు కూడా, 50%, 60% కూడా వాళ్ళు ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అది తగ్గింది. ఇప్పుడు గ్రామీణ వాతావరణంకి వెళ్ళి కొంత ఫ్యామిలీస్, ఆర్డినరీ ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళు, బిలో ఏమంటారు దాన్ని, మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు కూడా, లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు కూడా పెద్ద ఎత్తున వస్తున్నారు. అండ్ ఇంతకుముందు ఏంటంటే ఒక భయం ఉండేది. అది చాలా వెరీ డిఫికల్ట్ ఎగ్జామ్. మొత్తం దేశం మొత్తంలోనే ఉండేటివి హార్డ్లీ 1000 పోస్టు. అందులో మళ్ళీ టాప్ సర్వీసెస్, అందులో హార్డ్లీ 200 పోస్టులు ఉంటాయి టాప్ సర్వీస్లో. సో వాటిని అందులోకి రావడం అంటే, లక్షలలో కాంపిటీషన్తో అందులోకి రావడం, ఫైనల్ లిస్ట్లోకి రావడం అంటే అంత ఈజీ కాదు. మనకి ఎందుకులే, టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. అది ఇట్లా చాలా మందికి రాకపోయేది. కానీ ఇప్పుడు నా ఏంటంటే, లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ నుంచి, మేబీ 10-12 ఇయర్స్ నుంచి చాలా మంది ఆర్డినరీ ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళు ధైర్యంగా నో వీ కెన్ మేక్ ఇట్, ఎందుకు రాదు అన్నట్టుగా ముందుకు వస్తున్నారు అనమాట. దట్ గుడ్ సైన్. సో అదొకటి. రెండో ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే టెక్నాలజీ ఒకటి. అప్పుడు 94లో కంప్యూటర్స్ ఉన్నా కానీ ఐటీ లాంటిది పెద్ద ఎత్తున లేదు. అప్పుడప్పుడే మొదలైంది ఐటీ రెవల్యూషన్. 91లో 92లో పివి నరసింహారావు గారు వచ్చిన తర్వాత, అంతకుముందు టెక్నాలజీ మిషన్స్ పెట్టి, రాజీవ్ గాంధీ టైంలో టెక్నాలజీ మిషన్స్ పెట్టి, దెన్ ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కొంత దాన్ని ముందుకు తీసుకుపోవడము. దానివల్ల ఏంటంటే మెల్లమెల్లగా ఐటీ పుంజుకున్నది స్లోగా. కానీ అప్పుడు లేదు. దట్ వాజ్ ఓన్లీ ఇన్ఫార్మేటివ్ ఇనిషియల్ డేస్ ఆఫ్ ఐటీ. తర్వాత లాస్ట్ 10 ఇయర్స్లో అయితే, ముఖ్యంగా ఈ ఇంటర్నెట్ వచ్చిన తర్వాత టోటల్ ది ప్రొఫైల్ మారిపోయింది. ఎంటైర్ పోలీసింగ్, దాని ఇన్వెస్టిగేషన్ క్రమం కానీ అవన్నీ కూడా చాలా మారిపోయినాయి. సో అప్పటికిప్పటికి చాలా తేడా ఉంది ఇన్ఫాక్ట్. సో అండ్ మోర్ ఓవర్ అప్పుడు ఉన్నటువంటి ట్రెడిషనల్ క్రైమ్స్ లేవు ఇప్పుడు. అప్పుడు రాబరీసు, హైవే డకాయిటీసు, పెద్ద ఎత్తున వచ్చి ఫైర్ ఆర్మ్స్తో వచ్చి, లేకపోతే డెడ్లీ వెపన్స్తో వచ్చి అటాక్ చేసేవాళ్ళు, ఇండ్ల మీదకి వచ్చి చేసేసి లూట్ చేసుకునే వాళ్ళు, ముఖ్యంగా అవుట్స్కట్స్లలో కానీ ఊర్లలో ముఖ్యంగా. సో ఆ రకమైనటువంటి అది తగ్గిపోయింది బాగా. ఇప్పుడు కొత్త క్రైమ్స్ వచ్చినాయి. దోస్ వేర్ సైబర్ క్రైమ్స్ అని, ఇట్లాంటి క్రైమ్స్ కొత్తగా వచ్చినాయి. ఐటీ రిలేటెడ్ ఫ్రాడ్స్, సైబర్ ఫ్రాడ్స్, ఇవన్నీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ రానున్న రోజులలో అదే ఎక్కువ కాబోతున్నది. ఈ ట్రెడిషనల్ క్రైమ్స్, ఈ పర్సనల్, ఈ ఫిజికల్ క్రైమ్స్ అవన్నీ తగ్గిపోతాయి. సో మర్డర్స్ ఉండొచ్చు, బట్ జనరల్గా ఓవరాల్గా
చూస్తే ఈ ఐటీ రిలేటెడ్ క్రైమ్స్, సైబర్ ఫ్రాడ్స్ బాగా పెరిగిపోతారు రానున్న రోజులలో. సో దానికి తగ్గట్టుగానే లక్కీగా ఏంటంటే చాలామంది యంగ్స్టర్స్ ఇప్పుడు సెలెక్ట్ అవుతున్న వాళ్ళు ఐఏఎస్లో, ఐపీఎస్లో, అదర్ సర్వీసెస్లో అంతా కూడా టెక్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉన్నారు, టెక్ సావి ఫెలోస్ యంగ్స్టర్స్ ఉన్నారు. సో వాళ్ళు కూడా దే ఆర్ ఆల్సో బ్రింగింగ్ దేర్ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్, దేర్ ఓన్ నాలెడ్జ్ ఇన్ టు ద పోలీసింగ్. సో దాంతో పోలీసింగ్ ఈజ్ గెటింగ్ బాగా స్ట్రెంథన్ అవుతుంది రోజు రోజుకు. ఇట్స్ గుడ్ సైన్. గుడ్ సైన్. Yeah. మీరు ఏమనుకోవద్దు, బయట బాగా ఒక్కబడుతుంది. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్. మేము అప్పుడే రోడ్ల మీద ఉంటాము, అవును సార్. మీకు కొంచెం సేపు బయట ఉంటే మీకు ఎండ వేడనిపిస్తుంది. సో నౌ యూ అండర్స్టాండ్ హౌ ద పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఫంక్షన్స్. సో కరెక్ట్. దట్స్ హౌ వీఆర్ ఆల్వేస్ ఇన్ ద సన్. అవును సార్. Yeah. సో మీరు ఏమనుకోకపోతే లొకేషన్ మార్చచ్చా? డెఫినెట్లీ అండి, డెఫినెట్లీ. థ్యాంక్ యూ సార్. లొకేషన్ చేంజ్. సార్ మీ ఎర్లీ డేస్ ఆఫ్ కెరియర్లో మీకు ఎప్పుడైనా అరే నేను ఎందుకు వచ్చాను, వేరే ప్రొఫెషన్కి వెళ్ళుంటే బాగుండేది అని ఎప్పుడైనా అనిపించిందా? లాస్ట్ 32 సంవత్సరాల పైన పోలీస్ సర్వీస్లో అట్లాంటి ఆలోచన మాత్రం ఇప్పుడు రాలేదు. కానీ ఒక్కసారి గుంటూరు ఎస్పీగా ఉన్నప్పుడు వచ్చింది ఫస్ట్ టైం అండ్ లాస్ట్ టైం. అది 2006లో ఇందులో వచ్చి తప్పు పని చేసినానేమో అనిపించింది. ఎందుకంటే మనకు అక్కడ వి హ్యాడ్ గ్రామ పంచాయత్ ఎలక్షన్స్ 2006లో. స్టేట్ మొత్తం అయింది, యునైటెడ్ స్టేట్. అప్పుడు నేను ఎస్పీగా ఉన్నాను గుంటూరు జిల్లాలో. ఆ ఎలక్షన్ రోజు మార్నింగ్ 4 గంటల నుంచి మొదలైతే సెల్ ఫోన్ కాల్స్ midnight 12 వరకు వచ్చినాయి. వస్తూనే ఉన్నాయి కంటిన్యూస్ అనమాట. దర్ ఇస్ నో అసలు ఒక్క నిమిషం కూడా విరామం లేకుండా, గ్యాప్ లేకుండా. అక్కడ పెద్ద జిల్లా గుంటూరు ఉన్నద, తర్వాత బాగా పొలిటికల్లీ బాగా యాక్టివ్ ఉన్న జిల్లా, చైతన్యం ఉన్న జిల్లా అది. సో దాంట్లో ఏంటంటే చిన్నదాన్ని కూడా డైరెక్ట్గా ఎస్పీకే ఫోన్ చేసే అలవాటు. మరి ముఖ్యంగా ఇటువంటి గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్స్ ఎక్కడైతే చాలా స్టేక్స్ చాలా హై ఉంటాయో అక్కడ ఇంకా ఎక్కువ అనమాట. చిన్న విషయాన్ని కూడా ఫోన్ చేసే అలవాటు. సో అట్లా ఆ రోజు నాడు అనిపించింది అసలు ఎందుకు ఇందులో వచ్చిన ఇంత అసలు ఒకవైపు వీళ్ళ కాల్స్ జిల్లాలో, తర్వాత మళ్ళీ హైదరాబాద్ నుంచి మా సీనియర్ ఆఫీసర్లు కాల్స్ వస్తుంటాయి, మనం రిపోర్ట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ అన్నది, జిల్లాలో ఏం జరుగుతుంది అన్నది ఎలక్షన్ రోజు. ప్లస్ ఇతరులు ఫోన్ చేస్తుంటారు, మేము ప్రెస్ వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తుంటారు, ఏం జరుగుతుంది సార్, ఏంది మంచి చెడ్డ అంతా. సో అట్లా ఐ వాజ్ ఆ రోజు మాత్రం అనుకున్నాను ఇందులో వచ్చి తప్పు చేసినానేమో అని. తర్వాత నెక్స్ట్ డే అది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక 3 రోజుల పాటు చెవి నొప్పి లేచింది. అంతగా భరించలేనంత నొప్పి అనమాట అన్ని కాల్స్. సో అప్పుడు ఇస్ ఓన్లీ వన్స్ అండ్ అట్లా అనిపించింది నాకు. సో తర్వాత అంత మామూలే, ఎంజాయింగ్ మై లైఫ్, మై జాబ్. అప్పుడు మీరు సిచ్యువేషన్ ఎలా హ్యాండిల్ చేశారు సార్? మీరు ఆ ప్రెషర్ నుంచి బయటికి ఎలా వచ్చారు? ఏం లేదండి, నార్మల్గా నాకు పుస్తకాలు చదివే అలవాటు బాగుంటుంది, ప్లస్ ఫ్యామిలీతో గడిపే అలవాటు, ప్లస్ నా సోషల్ లైఫ్ తక్కువ. సో నాకున్న ఎక్కువ గడిపేది పుస్తకాలని. కనీసం ఎంత బిజీ ఉన్నా కానీ అట్లీస్ట్ 8-10 పేజెస్ చదువుకుంటే నాకు నిద్ర పట్టదు. సో ఒక అట్లా దాంతో చూడడం, లేకపోతే ఏమన్నా కొంచెం లైట్ కామెడీ నాకు ఇష్టం, అట్లా చూసేసి కొంచెం ఆ స్ట్రెస్ నుంచి బయటపడతా. అవును, అంటే మేము ఒక కామెడీ సినిమా తీస్తున్నాం సార్, అయితే మీకు వచ్చి డెఫినెట్గా చూపిస్తాను అది. ఓ థ్యాంక్ యూ. అనుకున్నా రోల్ ఇస్తారేమో అనుకున్నా. రోల్ ఎందుకంటే మీ గురించి బయట ఎక్కడ మాట్లాడినా మీరు చెప్పినట్టే సోషల్ మీడియాలో ఉండరు, సోషల్ లైఫ్ తక్కువనే చెప్పారు సార్. సో మీరు ఇప్పుడు బుక్స్ చదవడం గురించి జస్టిఫికేషన్ వచ్చింది. ఎర్లీ 2000స్లో 7 years ఆఫ్ స్పాన్లో మీరు 4 districts ఎస్పీగా చేశారు. ఆ టైంలో ట్రాన్స్ఫర్స్, ఫ్యామిలీ ప్రెషర్స్ అదంతా ఎలా హ్యాండిల్ చేశారు సార్? కెన్ యూ త్రో సమ్ లైట్ ఆన్ ఇట్? ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్స్ అన్నది ఎనీ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్కి, గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీకి కామన్, దాంట్లో బాధపడేది ఏం లేదు. సో లక్కీగా ఉన్న 7 yearsలో చాలా హెక్టిక్గా ఉండే లైఫ్. కోర్స్ తర్వాత కూడా హెక్టిక్ అయింది, బట్ ఆ టైంలో బికాజ్ జిల్లాలో ఉంటాం కాబట్టి, అటు నల్గొండ జిల్లా ఎస్పీగా ఉన్నాను 2 years పాటు. అప్పుడు మీకు నల్గొండ జిల్లా అగైన్ హైలీ పొలిటికల్గా తెలంగాణ మొత్తంలోనే చైతన్యం ఉన్న జిల్లా, పెద్ద జిల్లా. తర్వాత ఆ టైంలో బాగా ఎల్డబ్ల్యూ కూడా బాగుండేది జిల్లాలో. సో ఆ టైంలో 4 దళాలు బాగా ఉండేవి ఆ జిల్లాలో. నేనున్న 2 yearsలో 4 దళాల్లో 3 దళాలని నిర్మూలించినాము. తర్వాత అది ఆ ప్రెషర్ ప్లస్ జనరల్గా ఉండేటువంటి ప్రెషర్, పోలీసింగ్ ప్రెషరు అది చాలా ఉండేది అక్కడ. సెన్సిటివ్ జిల్లా, ప్లస్ కొంత రాజకీయ చైతన్యం, ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా చైతన్యం ఉన్న జిల్లా అది. దాని తర్వాత శ్రీకాకుళం వెళ్ళినాను. శ్రీకాకుళంలో కూడా కొంత ఎక్స్ట్రీమిజం ఉండేది, బట్ జనరల్గా నేను చేసిన జిల్లాల్లో అన్నింటిలో పీస్ఫుల్ జిల్లా అని చెప్పొచ్చు. ప్రజలు కూడా మంచి వాళ్ళు, కొంత లా అబైడింగ్ అని చెప్పొచ్చు, లా అబైడింగ్ సిటిజన్స్. అథారిటీ అంటే, ప్రభుత్వ వ్యవస్థ అంటే గౌరవం ఇచ్చే జిల్లా అది. బ్యూటిఫుల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆల్సో. సో అక్కడ పెద్ద నాకు అంటే 13 months ఉన్నా అక్కడ నేను. ఆ తర్వాత ఐ అప్లైడ్ ఫర్ కొసోవో, యునైటెడ్ నేషన్స్ మిషన్ ఇన్ కొసోవో అని.
పీస్ కీపింగ్ మిషన్కి వెళ్ళిపోయినా. అక్కడ 2003 and 2004లో అక్కడ ఉన్నాను. ఆ పీస్ కీపింగ్ మిషన్ వెళ్ళకుంటే బహుశా శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఎలక్షన్స్ వరకు 2004లో జరిగిన ఎలక్షన్స్ వరకు కంటిన్యూ అయ్యేవాన్నేమో. తర్వాత మళ్ళీ పీస్ కీపింగ్ మిషన్ అయిపోయి వచ్చిన తర్వాత హైదరాబాద్ రాగానే అప్పుడు ఎలక్షన్ టైం అది 2004. సో ఆ టైంలో ఒక సుమారు 3 months, ఐ థింక్ బహుశా 3.5 months అనుకుంటాను, హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ డీసీపీగా చేసినాను. ఇద్దరు ట్రాఫిక్ డీసీపీలు ఉంటే అందులో ఒక డీసీపీగా చేస్తున్నాను. సో అది పెద్ద నార్మల్ ప్రెషర్ తప్పిస్తే పెద్ద స్ట్రెస్ ఉండేది జాబ్ కాదు. ప్రెషర్ ఉండొచ్చు, వర్క్ ప్రెషర్ ఉండొచ్చు, కానీ మెంటల్ ప్రెషర్ ఉండే జాబ్ ఏం కాదు. అట్లనే తర్వాత మళ్ళీ ఐ వెంట్ టు నెల్లూరు యాజ్ ఎస్పీ ఇన్ 2004లో. అక్కడ నుంచి 2004-2006 మధ్య నెల్లూరు ఎస్పీగా చేసినాను. అక్కడ కూడా పెద్ద ప్రాబ్లమేటిక్ డిస్ట్రిక్ట్ కాదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూ డిస్ట్రిక్ట్స్ అప్పుడు ఆ టైంలో వేరే ఎక్స్ట్రీమిజం లేని డిస్ట్రిక్ట్లలో అదొకటి. సో అక్కడ పెద్ద వరీస్ లేకుండా జరిగిపోయింది. బట్ నార్మల్గా ఉండే పోలీస్ రిలేటెడ్ ప్రెషర్ ఉంటే ఉండొచ్చు, కానీ పెద్ద స్ట్రెస్ఫుల్ జాబ్ ఏం కాదు. ఓకే. అండ్ మోర్ ఓవర్ అప్పటికి 2 జిల్లాలు చేస్తాను కాబట్టి ఐఎమ్ యూస్ టు దట్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఆర్ ప్రెషర్. తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి గుంటూరు ఎస్పీగా వేశారు 2006లో. గుంటూరు ఎస్పీగా ఉన్నప్పుడు అది చెప్పినాను కదా ఇంతకుముందు, బాగా స్ట్రెస్ ఇచ్చిన జిల్లా నాకు. అక్కడ ఎల్డబ్ల్యూ ఉండేది, ఫ్యాక్షన్ ఉండేది, పొలిటికల్ ఫ్యాక్షన్ ఉండేది, జనరల్ ఫ్యాక్షన్ ఉండేది, ప్లస్ ఆ టైంలో గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్స్ అయినాయి. సో ఇవన్నీ కూడా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే దే రియలీ టేక్ టోల్ ఆన్ యూ కొంచెం. సో ఆ టైంలో ఐ థింక్ ఐ వాజ్ దేర్ ఫర్ 17 or 16 months ఉన్నట్టున్నాను. తర్వాత దెన్ ఆ టైంలో హైదరాబాద్లో 2007 మే నెలలో అనుకుంటా, దెర్ వాజ్ ఏ హైదరాబాద్ 2007 May 16th నాడు దెర్ వాజ్ అ బ్లాస్ట్ ఇన్ మక్కా మస్జిద్. కరెక్ట్. దెన్ ఫాలోడ్ బై ఫైరింగ్. అందులో 10-11 మంది చనిపోయినారు ఆ బ్లాస్టింగ్లో ప్లస్ ఫైరింగ్లో కూడా. దాంతో గవర్నమెంట్ థాట్ దట్ కొంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నాయన ఇక్కడ పోస్టింగ్ ఇస్తే బాగుంటుంది డీసీపీ సౌత్ జోన్గా అని చెప్పి అప్పుడు దెన్ దే పోస్టెడ్ మీ జూన్లో. ఇది మే నెలలో 2007 మేలో అయింది ఇన్సిడెంట్. 2008 జూన్లో 2007 జూన్లో ఆఫ్టర్ 1 month తర్వాత దే పోస్టెడ్ మీ టు సౌత్ జోన్ అగైన్. ఆ టైంలో కూడా since the blasting was very fresh in the minds of the people, then followed by this firing in which 4 or 5 people died. దాంతో ఏంటంటే అక్కడ కూడా ఆ బ్లాస్టింగ్లోనేమో 7 months or 6 months చనిపోయినట్టున్నారు, ఫైరింగ్లో 4 or 5 చనిపోయినట్టున్నారు, టోటల్ 11 అనుకుంటా. సో దాంట్లో అప్పుడు బాగా విపరీతమైనటువంటి ప్రెషర్ ఉండేది. అప్పుడు హైలీ కమ్యూనల్లీ హైపర్ సెన్సిటివ్ టైం అది. ఆ టైం ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ అగైన్ లక్కీగా నేను హైదరాబాద్లో పుట్టి పెరిగిన వాడిని. సో నాకు తెలుసు కొంత బాగా రెగ్యులర్గా ప్రేయర్లో తిరిగి రాత్రి పోయాలనుకుండా ఎవ్రీ ఫ్రైడే అక్కడ ప్రేయర్స్ అయినాయంటే అదొక పెద్ద టెన్షన్ ఉండేది, మక్కా మస్జిద్ ప్రేయర్స్ అంటే. సో అది ప్రతి చిన్న స్మాలెస్ట్ డీటెయిల్స్ కూడా, మైన్యూటెస్ట్ డీటెయిల్స్ కూడా చూసుకొని బందోబస్తు పెట్టుకొని ప్రేయర్లు ఇక్కడ వాళ్ళ భయోందోళనకు గురి కాకుండా ఏ వర్గమైనా కానీ పెద్ద ఎత్తున చేయాల్సి వచ్చింది. సో దెన్ అప్పుడే ఆ టైంలోనే మళ్ళీ మన గణేష్ చతుర్థి ఉంటుంది, దానికంటే ముందు మైసం బోనాలు ఉంటుంది. అదంతా కూడా బాగా హైలీ సెన్సిటివ్ టైం అది. ఆ టైంలో అదే టైంలో అన్ఫార్చునేట్లీ మై ఫాదర్ ఆల్సో హ్యాడ్ పాస్డ్ అవే. సో అవన్నీ చూసుకుంటూ ఐ థింక్ ఐ వాజ్ దేర్ ఫర్ అబౌట్ 11 months అనుకుంటా. ఆ 11 months వాజ్ వన్ ఆఫ్ ది టెస్టింగ్ టైమ్స్ ఆర్ మోస్ట్ ఎగ్జాస్టివ్ టైమ్స్. బట్ స్టిల్ లక్కీలీ we came through that without any problem, and we came through without any problem, and things normalized within no time. సార్, నేను ఈ క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని అడుగుదాం అనుకున్నాను. మెక్కా మసీద్ బాంబ్ బ్లాస్ట్ తర్వాత యువర్ అపాయింటెడ్ యాజ్ డీసీపీ సౌత్ జోన్ 2007 అనుకుంటా. అది ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి ఇవ్వరు, ఎస్పెషలీ ఆ ఇన్సిడెంట్ తర్వాత. ఆ సిచ్యువేషన్ మీరు ఎలా హ్యాండిల్ చేశారు? నేను అనుకుంటాను అప్పటికి 4 జిల్లాలు ఎస్పీ చేసినాను నేను, కాబట్టి అండ్ సఫిషియంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఇట్లాంటి వాటిని హ్యాండిల్ చేయడంలో. మోస్ట్ ప్రాబ్లీ దట్ కుడ్ బి ద రీజన్ వై దే హ్యాడ్ పోస్టెడ్ మీ ఎట్ దట్ టైమ్. సో ఆ టైంలో మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా విపరీతమైనటువంటి కమ్యూనల్ ప్రెషర్ ఉండేది. అది హిందూ ముస్లిం లాగా బాగుండేది. తర్వాత మక్కా మస్జిద్ లాంటి ప్లేస్లో బాంబ్ బ్లాస్ట్ అవ్వటం అన్నది సంథింగ్ ఇప్పుడు ఊహించలేని విషయం ఆ టైంలో. సో అది దాంతో ఏమైంది అంటే ప్లస్ ఫైరింగ్ కూడా అయింది. సో ఇది చాలా పెద్ద ఇన్సిడెంట్గా మారిపోయింది, నేషనల్ ఇష్యూ అయిపోయింది. తర్వాత చాలామంది అప్పుడు ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో నార్మల్గా
ఎక్స్పెక్ట్ ఏం చేస్తుంది ప్రభుత్వం నుంచి కానీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మీద ఎట్లుంటుంది అంటే ప్రజలు కానీ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారో ఆ మీడియా కానీ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది అంటే ఎంబడి దాన్ని పట్టుకోవాలి, ఎవరైతే పెర్పెట్రేటర్స్ ఉన్నారో ఎవరైతే పని చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళని ఎంబడే ట్రాక్ చేయాలి, పట్టుకోవాలని ఉంటుంది. సో ఆ ప్రెషర్ ఎక్కువ. ఆ ప్రెషర్లో ఏమైందంటే కొన్నిసార్లు పోలీసులు కొంతమంది పట్టుకొస్తారు, కొంత సస్పెక్ట్స్ అని చెప్పి పట్టుకొస్తారు, వాళ్ళని ఎగ్జామిన్ చేస్తారు, ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు, ఇంటరాగేట్ చేస్తారు. ఆ టైంలో కొంతమంది అమాయకులను కొంత వాళ్ళపైన అది చేసే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఆ టైంలో కొంత జరిగింది కూడా. సో కొంతమంది తీసుకొచ్చి ఎగ్జామిన్ చేయటం అదంతా. సో ఎనీవే దానికోసం సపరేట్గా సిట్ వేశారు అప్పుడు, స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్ అని చెప్పి. దో డీసీపీ సౌత్ జోన్కు సంబంధం లేదు ఇన్వెస్టిగేషన్ సంబంధించి, బట్ ఆ సిట్ వేశారు కాబట్టి వాళ్ళు కొంత ఎగ్జామిన్ చేయడం అదంతా జరిగింది. తో అఫ్కోర్స్ యాక్చువల్గా ఎవరు చేశారన్నది కొన్నేళ్ళ తర్వాత బయటపడ్డది, 2-3 ఏళ్ళ తర్వాత. కానీ ఆ టైంలో చాలామందిని తీసుకురావటము, దాంతో కొంత ఒక రకమైనటువంటి సమాజంలో కొంత అది క్రియేట్ కావటము, అసలు ఎందుకు ఇట్లా అమాయకులను తీసుకుపోతున్నారు పోలీసులు అని చెప్పి ఒకవైపు ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే ప్రెషర్ తట్టుకోవటము, ఇంకోవైపు మీడియా నుంచి, ఇంకోవైపు ప్రజల నుంచి, ఎందుకంటే పెద్ద ఇన్సిడెంట్ అయింది, పోలీసులు ఏం చేయలేకపోతున్నారని. సో ఇట్లాంటివన్నీ కొన్ని ఆల్రెడీ ఉన్న టెన్షన్కి కొత్త టెన్షన్ యాడ్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఒక స్ట్రెస్ లాంటి వాతావరణం క్రియేట్ చేస్తాయి. ప్లస్ అదే టైంలో ఇది మే నెలలో అయింది. జూలై ఆగస్టులో సాధారణంగా మనకు బోనాలు వస్తాయి, ఇమీడియట్లీ ఫాలోడ్ బై గణేష్ నిమజ్జనం వస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా ఓల్డ్ సిటీలో, ఆ సౌత్ జోన్ ఆఫ్ హైదరాబాద్, ఓల్డర్ పార్ట్ ఆఫ్ సిటీలో ఇది మొదటి నుంచి కూడా ఇవి చాలా టెన్షన్ క్రియేట్ చేసేటువంటి. ఇదంతా రంజాన్ వస్తుంది, ఆల్మోస్ట్ పెద్ద తేడా ఉండదు, 1 month 1.5 months దానిలో ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి అనమాట. సో వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని బందోబస్తు తయారు చేయటము, ప్రజలలో ట్రస్ట్ డెవలప్ చేయటము, కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డింగ్ మెజర్స్ చేయటము, అదొక పెద్ద ఈజ్ ఎ హ్యూజ్ టాస్క్. లక్కీగా ఆ టైంలో ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి ప్రోత్సాహం కానీ మన సీనియర్ ఆఫీసర్లు ఇచ్చినటువంటి సపోర్ట్తోని అప్పటికి కింది లెవెల్లో ఉన్నటువంటి స్టాఫ్ కూడా చాలా కష్టపడ్డారు. లక్కీగా ఇప్పటివరకు ఏంటంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఇట్లాంటి కమ్యూనల్ కలిగినటువంటి డివైడ్ లేదు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో. కాబట్టి అప్పుడున్నటువంటి అందరూ కూడా ఈ వర్గము ఆ వర్గము, ఈ మతము ఆ మతం అనుకుని అన్ని వాళ్ళు అందరూ కూడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు బయట వాళ్ళందరూ కూడా సహకరించారు. దాంతో చాలా పీస్ఫుల్గా జరిగిపోయింది. టెన్షన్ ఉన్నప్పటికీ కూడా నమ్మకం పెంచినాం కాబట్టి, కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డింగ్ మెజర్స్ పాటించినాం కాబట్టి, ప్రజలలో బాగా ట్రస్ట్ పెంచినాం కాబట్టి ఎట్లాంటి సమస్య లేకుండా గడిచిపోయింది. సో బేసిక్గా అక్కడ పోస్టింగ్ చేయడానికి మెయిన్ కారణం నేను అనుకుంటాను, ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ ఫీల్డ్లో ఉంది కాబట్టి కొంత ప్లస్ నా అప్పటికి 4 జిల్లాలు చేసినామని కాబట్టి పోస్టింగ్ ఇచ్చి ఉంటారు. సార్ నాకు ఎప్పటి నుంచి ఒక డౌట్ ఉంటుంది సార్, సినిమాల్లో చూపించినట్టు మీరు డైరెక్టర్ యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరోలో ఉన్నప్పుడు ఫర్సే మీకు 100 members గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, బట్ అందులో మీరు అరెస్ట్ చేసేదో లేకపోతే కస్టడీలోకి తీసుకునేదో 50 to 60 members ఉంటారు. మీరు ఆ డాట్స్ అన్ని ఎలా జాయిన్ చేస్తారు సార్? మీరు 100 members 50 to 60 మందిని అరెస్ట్ చేస్తామన్నది కరెక్ట్ కాదు. అంతమంది 10 మంది దొరికితే ఎక్కువ, చాలా ఎక్కువ ఎంచుకుంటున్నారు మీరు. సో ఇందులో ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినప్పుడు ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ మీద యాక్ట్ కావడం కష్టం. సో మేము ఏం చేస్తామంటే అందులో రెప్యుటేషన్ చూస్తాం. ఒక ఏ ఉన్నాడు, ఒక బి ఉన్నాడు, ఒక సి, ఒక 100 మంది ఉన్నారనుకో, మీరు చెప్పినట్టుగా 100 మంది వచ్చినారనుకోండి, వీళ్ళు కరప్ట్ ఫెలోస్, వీళ్ళు బాగా కరప్షన్లో ఇండల్జ్ అవుతున్నారని చెప్పి. దాంట్లో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వాడిని రెప్యుటేషన్ చూడడం. మన జనరల్ పబ్లిక్ రెప్యుటేషన్ ఎట్లా ఉంది వాడిది, వాడు నిజంగానే కరప్టా, కొన్నిసార్లు ఏమైతే కరప్ట్ కాకున్నా కానీ ఏదో పని చేయలేదు కాబట్టో, లేకపోతే ఈ పోయిన వారితో పట్ల వాడు కొంత అదిగా ఉన్నాడు కాబట్టి దురుసుగా ప్రవర్తించాడనో, లేకపోతే మొండిగా ఉన్నాడనో అట్లా కూడా కంప్లైంట్లు వస్తుంటాయి. ఆయన బై నేచర్ కరప్ట్ కాకపోవచ్చు, ఆయన ఉద్యోగంలో కరప్షన్ చేయకపోవచ్చు, కానీ అట్లా అలిగేషన్స్ వస్తుంటాయి. కాబట్టి జనరల్గా మనం ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే మార్కెట్లో, ఆ జనరల్ పబ్లిక్లో ఆయన యొక్క రెప్యుటేషన్ ఎట్లా ఉంది, ఇప్పటికీ 20 years నుంచి ఉద్యోగంలో ఉన్నాడు ఆయన, ఇంతకుముందు 20 yearsలో ఎట్లా ఉద్యోగం చేసినాడు ఆయన ఉద్యోగం చేసిన చోట్ల ఆయన గురించి ఏమనుకుంటున్నారు ప్రజలు, అది వెరిఫై చేస్తాం. తర్వాత రెండోది, పర్టికులర్ ఉద్యోగంలో ఆయన గురించి ఏమైనా కంప్లైంట్స్ వస్తున్నాయో దానికి సంబంధించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంది, అంటే ఏదన్నా ఒక ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంటా, లేకపోతే ఏదన్నా R&B డిపార్ట్మెంటా, ఎవరికన్నా అక్కడ ఏమైనా ఇష్యూ అయిందా, అక్కడ కాంట్రాక్టర్స్తో ఇష్యూ కావచ్చు, ఈయన ఇంజనీర్ కావచ్చు, కాంట్రాక్టర్స్తో ఇష్యూ కావచ్చు, పై వాళ్ళతో తన పై బాసులతో ఇష్యూ కావచ్చు, కింద బాసుతో ఇష్యూ కావచ్చు, ఏదో ఇష్యూ అట్లా ఉండడం వలన ఒక ఫాల్స్ రిపోర్ట్ జనరేట్ చేశారా, అట్లా ఒక వచ్చిందనుకోండి, కరెక్ట్ కాదు, ఈయన రెప్యుటేషన్ బాగాలేదు, ఇట్స్ బ్యాడ్ ఫెలో, యాజ్ బీన్ ఈ లాస్ట్ 20 yearsలో ఆయన ఉద్యోగం చేసినప్పుడల్లా కూడా ఆయన పైన ఎట్లాంటి అలిగేషన్స్ వచ్చినాయి, ప్లస్ ఆయనకు ఇట్లా తీసుకోవడం అలవాటు ఉంది అని అనుకోండి, దెన్ వీ ట్రై ఫర్ సమ్ ట్రాప్ కోసం ట్రై చేస్తాం. అంటే ఎవరన్నా ఆయనకు డబ్బులు ఇచ్చేందుకని వెళ్ళి ఇచ్చేస్తున్న క్రమంలో పట్టుకునే ప్రయత్నం చేయటం. ఆ ట్రాప్ ఇచ్చేయని కూడా మళ్ళీ అందరూ రారు, చాలా తక్కువ మంది వస్తారు కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి.
వచ్చినప్పుడు ఆయన కొంచెం బాగా మోటివేట్ చేయాలి, విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ అని కొంచెం మోటివేట్ చేయాలి, అట్లా ఏముండదని చెప్పి. అంటే ఆయన భయం ఉంటుంది కదా, ఈయన మళ్ళీ జైలుకి వెళ్తాడు, మన తర్వాత ఏమైద్దో మరి, నేను మళ్ళీ పోలీసుల చుట్టూ ఏసీబీ చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తుంది, యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరో చుట్టూ, కోర్టుల చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తుంది, అనవసరం నా టైం ఎందుకు వేస్ట్, వాళ్ళకి అడిగిన 10,000 వాని ముఖాన్ని కొట్టేసి అయిపోద్ది కదా అని కొంతమంది అనుకొని రారు. కొంతమంది ఏంటంటే ఏమన్నా కానీ సరే మంచి వచ్చేట్టు తెలుసుకుందాము, వీడు మరీ భయంకరంగా ఉన్నాడని చెప్పి వస్తారు. అట్లాంటి వాళ్ళని మేము మోటివేట్ చేసేసి ఏ రకంగా ట్రాప్ చేయాలో వానికి చెప్తామన్నమాట. ఏ రకంగా ట్రాప్కి మాకు సహకరించాలనో. సో అదంతా అదొక సపరేట్ మోడస్ ఆపరెండి అది. ఇంకోటి ఏంటి అంటే, ఒక వ్యక్తి గురించి, ఒక ఆఫీసర్ గురించి మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, ఇది బాగా హైలీ కరప్ట్ ఫెలో అని, కానీ ఎవడు ముందుకు రావటం లేదు కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి. సో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, ఆయన మీద ఆయన సంపాదించిన ఆస్తులపైన లాస్ట్ 20 ఏళ్ళలో ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు ఆయన, 20 ఏళ్ళ కంటే ముందు ఆయన ఆస్తులు ఏమిటి, ఉద్యోగంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆస్తులు ఏమిటి, ఆయనకున్న వేరే సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఏమైనా ఉందా ఆయనకు ముందు నుంచే, ఇప్పుడు ఉద్యోగంలోకి వచ్చిన తర్వాత వేరే సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఏమైనా డెవలప్ అయినాయా, ఆ వేరే సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ డెవలప్ అయినప్పుడు అదేమన్నా న్యాయబద్ధంగా వచ్చిన సోర్సెసా, లేకపోతే ఉద్యోగంలో వచ్చినటువంటి కరప్షన్లో వచ్చినటువంటి డబ్బులతో డెవలప్ చేసుకున్నటువంటి సోర్సెస్ అవి, ఇవన్నీ కూడా చూస్తాం. చూసిన తర్వాత ముందుకు రావడం లేదు కాబట్టి, ట్రాప్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి రావడం లేదు కాబట్టి అతని మీద డిస్ప్రపోర్షనేట్ అసెట్స్ కేసు బుక్ చేస్తాం. డిఏ కేసు అంటారు దాన్ని, సపరేట్గా. ట్రాప్ కేసు కాదు అది డిస్ప్రపోర్షనేట్ అసెట్స్ కేసు అని. అయితే దీన్ని ప్రూవ్ చేయడం కొంచెం కష్టం. అంటే ఎందుకు కష్టం అంటే, ఏదో రకంగా దానికి లేదు, ఈ డబ్బును మా కొడుకు అమెరికాలో ఉన్నాడు, నా బిడ్డ అమెరికాలో ఉంది, పంపిన డబ్బులతో కొన్నాను అంటాడు. దాని కూడా ట్రాకింగ్ చేస్తాం అనుకుంటే అదంతా ఉంటుంది, అది ఈజీ కాదు. బట్ స్టిల్ కోర్టు ముందర 100% ప్రూవ్ చేయడం కష్టం. కాబట్టి ట్రాప్ కేసులతో పోలిస్తే డిఏ కేసులో కొంచెం తక్కువ కన్విక్షన్ వస్తుంది. ట్రాప్ కేసులలో ఆల్మోస్ట్ 80-90% కన్విక్షన్ వచ్చేస్తుంది, 100% వచ్చినా ఆశ్చర్యం లేదు. కానీ ఈ డిఏ కేసులలో కొంత టైం పడుతుంది కన్విక్షన్ రావడానికి. టైం పట్టడం అంటే బికాజ్ కొంత ఏరియాస్ కొన్ని పూర్తి కవర్ చేయలేని ఏరియాస్ ఉంటాయి, కొన్ని షేడీ ఏరియాస్ ఉంటాయి. అటువంటి వాటిని మనం పూర్తిగా మనం ప్రూవ్ చేయలేము కొన్ని కోర్టులలో. సో కోర్టును కన్విన్స్ చేయడం ఇందులో కష్టం. కాబట్టి ఇందులో అనుకున్నంత కన్విక్షన్ రాదు, 40% రావచ్చు, 50% రావచ్చు. కానీ ట్రాప్ కేసులలో మాత్రం పక్కా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే. సో కాబట్టి 100 మంది ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే అందులో చాలా ముఖ్యమైన వాళ్ళు తీసుకుంటాం. మళ్ళీ అందరూ చాలా మంది చిన్న వాళ్ళు ఉంటారు. ఒక అటెండెంట్ మీదనో లేకపోతే ఒక లోవర్ డివిజన్ క్లర్క్ పైన వచ్చింది అనుకోండి, అది ఒక సూపరింటెండింగ్ ఇంజనీరో లేకపోతే ఒక ఆర్డీఓనో ఒక డిఎస్పీ పైన వచ్చింది అనుకోండి, ముందు వాళ్ళు మనకు నెంబర్ 1 ప్రయారిటీ. సీనియర్ లెవెల్ ఉన్న వాళ్ళు, ఒక ఇంజనీర్ సూపరింటెండింగ్ ఇంజనీర్ లెవెల్ ఉన్నాయన్నో, డిఎస్పీ లెవెల్ ఉన్నాయన్నో, లేకపోతే ఇన్స్పెక్టర్ లెవెల్ ఉన్నాయన్నో, వాళ్ళు ఫస్ట్ మనకు నెంబర్ 1 ప్రయారిటీ అవుతారు అనమాట. సో ముందు వాళ్ళ మీద పడతాం. కాబట్టి అందుకోసం 100 కేసులు వచ్చినప్పుడు మాకు అంత సిబ్బంది కూడా ఉండరు, అంత మ్యాన్ పవర్ కూడా ఉండదు ఇన్ని కేసులు టేకప్ చేయడం. కాబట్టి మేము అందులో ప్రయారిటీ ప్రకారం ఏది ముఖ్యం ఏది కాదని చూసుకొని పోతారనమాట. కాబట్టి చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే, ఏసీబీలో చేసిన వాళ్ళు ఇంకా ముందు ఆడకుండా కేసెస్ బుక్ చేస్తుంటారు, అది అంటారు. అట్లా ఉండదు. చాలా దానికి ఒక కేసు బుక్ చేయాలంటే ముందు, ఒక వ్యక్తిని ట్రాప్ చేసే కంటే ముందు, ఒక వ్యక్తి పైన డిఏ కేసు పెట్టే కంటే ముందు చాలా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తామన్నమాట. ఓకే సార్, మీరు ఇందాక యునైటెడ్ నేషన్స్ ఇన్ కొసోవో గురించి మెన్షన్ చేశారు. దాని డ్యూటీస్ ఏంటి సార్ యాక్చువల్లీ? అందులో ఇది యునైటెడ్ నేషన్స్ మిషన్ ఇన్ కొసోవో, అది 2003 and 2004లో నేను పోయినాను. అప్పటికంటే ముందే అది మిషన్ స్టార్ట్ అయింది. ఇందులో ఏంటంటే, ఇది మొత్తం వరల్డ్లో ఉన్నటువంటి ఎవరైతే దానికి సిగ్నేటరీ ఉన్నారో, ఆ చార్టర్కి సిగ్నేటరీ ఉన్నారో, అన్ని దేశాల నుంచి యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆ పీస్ కీపింగ్ చేయడానికి అని చెప్పి ఆఫీసర్స్ని, పోలీస్ ఆఫీసర్స్ని కాల్ఫర్ చేస్తారు అనమాట. సో కొన్ని కంట్రీస్ పంపవచ్చు, కొన్ని కంట్రీస్ పంపకపోవచ్చు. సో ఇండియా పంపిస్తుంది. సో ఇందులో ఏంటంటే, ఇది అక్కడ లోకల్ పోలీసు, వీక్ పోలీసు ఉంటారు. ఎందుకంటే ఆ కొసోవో అన్నది అప్పుడప్పుడే విడిపోయిన పాత ఓల్డ్ యుగస్లావియా దేశంలో భాగం అది కొసోవో అన్నది. అక్కడ బాగా రేషియల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చి వాళ్ళు ఆ కంట్రీ మొత్తం 4-5 దేశాలకు విడిపోయింది, ఓల్డ్ యుగస్లావియా. సో అందులో ఏంటంటే, ఈ కొసోవో అన్నది కూడా అప్పుడప్పుడే ఒక దేశంగా ఆవిర్భవించింది. అప్పటికి దాన్ని కొసోవోని యునైటెడ్ నేషన్స్ ఇంకా దాన్ని రికగ్నైజ్ చేయలే. ఇది స్మాల్ వెరీ ఫ్యూ హ్యాండ్ఫుల్ ఆఫ్ కంట్రీస్ మాత్రమే దాన్ని రికగ్నైజ్ చేసినాయి ఎప్పటికీ, నేను 2003-4కి. అందులో కాబట్టి వాళ్ళకు ఒక ఓన్ పోలీస్ ఫోర్స్ అనేది లేదు, చాలా అడ్మినిస్ట్రేషన్ లేదు. సో వీళ్ళు వెళ్ళి బేసికల్గా ఏంటంటే పోలీసింగ్ చేయడం నేర్పటము, ప్లస్ ఇది రేషియల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ కాబట్టి 2 రేసుల మధ్యన గొడవలు కాకుండా చూసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయటము. సో అందులో ఏంటంటే 2 రేషియల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉన్నా కానీ అప్పటికి మోర్ దెన్ 90% ఆఫ్ ది కొసోవో వర్ ముస్లిమ్స్. ఓ 10% మాత్రమే నాన్ ముస్లిమ్స్ ఉంటారు అనమాట. సో
అట్లాంటి కాన్ఫ్లిక్ట్ని అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేయటం. సో మేము చేసిన జాబ్ ఏంటంటే సివిలియన్ పోలీస్ జాబ్, సివ్పోల్ అంటారు, సివిలియన్ పోలీస్ జాబ్. సివిలియన్ పోలీస్ జాబ్ అక్కడ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే అక్కడ వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ చేయటము లోకల్ పోలీసులకు, అక్కడ లోకల్ పోలీసులకు. తర్వాత ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్లు ఉన్న ఏరియాలో లోకల్ పోలీసులు పెట్టకుండా ఈ మిషన్లో ఉన్నటువంటి ఇంటర్నేషనల్ పోలీసులు ఉన్నారు ఎవరైతే వేరే దేశాలకు వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళని పెడతారనమాట. సో నా జాబ్ ప్రొఫైల్ ఏంటంటే అప్పుడు స్టార్టింగ్లో పోయినప్పుడు ఐ వాజ్ ఫర్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ ఐ వాజ్ వర్కింగ్ యాజ్ అ పెట్రోలింగ్ ఆఫీసర్. ఈ ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ మిషన్లలో అది ర్యాంక్లెస్ మిషన్ అంటారు దానికి నువ్వు ఇక్కడ ఎస్పీ కావచ్చు, డిఐజీ కావచ్చు, ఐజీ కావచ్చు, అక్కడ మాత్రం అన్ని పనులు చేయాల్సిందే. ఓకే. కానిస్టేబుల్కి, హెడ్ కానిస్టేబుల్కి, ఎస్పీకి అక్కడ ఏం తేడా ఉండదు, అందరూ సేమ్ ఉద్యోగం చేయాల్సి. కొన్నిసార్లు ఎస్పీ కింది స్థాయిలో ఉండొచ్చు, ఆయన పైన హెడ్ కానిస్టేబుల్ వాళ్ళ దేశంలో హెడ్ కానిస్టేబుల్ అంటాడు, ఆయన పైన అజమాయిషి చెలాయించు, సూపర్వైజరీ ఉండొచ్చు, అట్లా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది టోటల్ ర్యాంక్లెస్ జాబ్ అన్నమాట, ర్యాంక్ ఉండదు మిషన్లలో. సరే, నేను అప్పుడు పెట్రోల్ ఆఫీసర్గా చేసినాను. ఇంకోటి ఏంటంటే అక్కడ మనకి ఇక్కడ పటాటోపం ఉంటుంది, ఒక గన్మెన్లు, డ్రైవర్లు, ఒక ఎస్కాట్లు, అట్లాంటివి ఆర్డర్లీలు అదంతా ఉంటుంది. అక్కడ అదేం ఉండదు, అన్ని పనులు నువ్వు చేసుకోవాల్సిందే. నీ వెహికల్ నువ్వు డ్రైవ్ చేసుకోవాల్సిందే, నీ గన్మెన్ నువ్వే, నీ వెహికల్ నీ వెపన్ నీ దగ్గర ఉంటుంది, ఏమైనా ఉంటే నువ్వే దాన్ని డీల్ చేయాల్సిందే. తర్వాత ఏమైనా బండికి ఏమైనా రిపేర్ వచ్చినా కానీ, అనుకోకుండా రిపేర్ వచ్చినా కానీ నువ్వే తీసుకెళ్ళి దాన్ని రిపేర్ చేయించుకోవాలి. లేకపోతే నీకు తెలిస్తే రిపేర్ చేసుకో, లేకపోతే వర్క్షాప్ తీసుకెళ్ళి రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఎవ్రీ సెకండ్ డే, థర్డ్ డే మీ బండిని క్లీన్ చేసుకోవాలి. సో బేసికల్గా ఏంటి అంటే టోటల్లీ ర్యాంక్లెస్ ఉద్యోగం అక్కడ. సో స్టార్టింగ్లో నేను చేసింది పెట్రోల్ ఆఫీసర్ జాబ్ ఫర్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్. ఆ టైంలో ఏంటంటే ఎవ్రీడే 8 hours డ్యూటీ ఉంటుంది కదా, ఆ 8 hours డ్యూటీలో మొత్తం ఏరియా అంతా జ్యూరిస్డిక్షన్, నార్త్ పోలీస్ స్టేషన్ అనేది, కొసోవో నార్త్ పోలీస్ స్టేషన్, ఆ నార్త్ పోలీస్ స్టేషన్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఉన్న ఏరియా అంతా తిరగాలి మొత్తం ఎవ్రీడే. అక్కడ కొన్ని కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉండే ఏరియాస్ ఉన్నాయి, అక్కడ ఎక్కువసేపు గడపడం. తర్వాత అక్కడ చర్చిలు ఉంటాయి, కొన్ని ఓల్డ్ చర్చెస్ ఉండేటివి. ఆ చర్చిల దగ్గర, ఎందుకంటే వీళ్ళంతా కాన్ఫ్లిక్ట్ చాలామంది క్రిస్టియన్స్ అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయినారు, ఆ చర్చిలు మాత్రం అట్లే ఉండిపోతాయి కదా, కొంతమంది ఉండిపోతారు అక్కడ ఉండి పనిచేసే, ఆ చర్చిలలో పనిచేసే ఫాదర్స్ కానీ వాళ్ళు అట్లే ఉండిపోతారు కదా, ప్రీస్టులు కానీ. సో వాళ్ళ బాగోగులు చూసుకోవటం, ఒకసారి రౌండ్ కొట్టేసి వాళ్ళ బాగోగులు చూసుకోవటం. తర్వాత ఏమైనా ఎక్కడైనా ఇష్యూస్ వచ్చినాయంటే అక్కడ ఇష్యూస్ ఉన్న దగ్గర పోయి దాన్ని హ్యాండిల్ చేయటము. తర్వాత ఈ అనుకోకుండా సడన్గా వెహికల్ దిగేసి 2-3 వేరే సివిలియన్ ఆఫీసర్స్తో కలిసి వెహికల్ చెకింగ్ చేయటం. ఇందులో ఏంటంటే మన భాష సమస్య వస్తుంది. సో భాష సమస్య రాకుండా ఉంటుంది కానీ చెప్పి ప్రతి ఆఫీసర్ ఏమంటే ఒక ఇంటర్ప్రిటర్ని పెడతారు, ఇంగ్లీష్ వచ్చిన ఇంటర్ప్రిటర్ని. సో లోకల్ ఆయన, సో ఆయన ఉండడం వల్ల మనకి ఏంటంటే భాషా సమస్య ఉండదు అనమాట. లోకల్స్ని హ్యాండిల్ చేయటం, వాళ్ళని డీల్ చేయటం ఈజీ అయిపోతుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ దట్ ఈస్ ఇనిషియల్గా. అది అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ సెంట్రల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ యూనిట్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకి సిబిఐ లాగా, దేశానికి సిబిఐ ఎట్లనో దానికి అక్కడ అట్లా అనమాట. సో సెంట్రల్ క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ యూనిట్ అని, సిసిఐయు అంటారు. సో దానికి నన్ను ఇన్వెస్టిగేటర్ పెట్టారు కొన్నాళ్ళైన తర్వాత, సిసిఐయు. ఆ సిసిఐయు ఏంటంటే ఉద్యోగం అంతా కూడా దిస్ ఈజ్ వార్ క్రైమ్స్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయటం. అప్పుడు వార్ క్రైమ్స్ బాగా అయినాయి, ఈ రేషియల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అయినప్పుడు చాలా వార్ క్రైమ్స్ అయినాయి. ఆ వార్ క్రైమ్స్ ఇన్వెస్టిగేట్ చేయటం అనమాట. సో అది ఒక జాబ్. ఆఫ్కోర్స్ అంటే అన్ని దేశాల వాళ్ళు ఉంటారు, బట్ ఇండియన్స్ తక్కువ ఉంటారు అందులో యాక్చువల్గా. దాని అంతా కూడా బేసికల్గా అయితే ఎక్కువ యూరోపియన్ డామినేటెడ్, అమెరికన్ డామినేటెడ్ ఆర్గనైజేషన్ అది సిసిఐ అన్నది, సెంట్రల్ క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ యూనిట్ అని. బట్ లక్కీగా కొంతమంది ఇండియన్స్ 3-4 మంది తీసుకున్నారు, అందులో నేను ఒకనమాట. సో ఆ టైంలో బేసికల్గా అది కూడా మనలాగా హడావిడి ఇన్వెస్టిగేషన్ ఉండదు, కొంచెం తీరిగ్గా ఒక్కొక్క స్మాల్ డీటెయిల్స్ కూడా కేర్ తీసుకుంటూ చాలా జాగ్రత్తగా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తారు అక్కడ. సో అందులో పనిచేసినాను ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసర్గా సిసిఐలో. సార్ ఇప్పుడే బ్రేక్ఫాస్ట్ బాగానే తిన్నావు కదా, మళ్ళీ ఏంటి ఆకలి అవుతుందా? కొంచెం సార్. సో సరే, మనం లొకేషన్ కూడా మారుద్దాం. ఓకే, ఠీకే. మరి ఇంకోసారి లంచ్ చేయి, తర్వాత బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది, లంచ్ కూడా అయిపోతుంది, లొకేషన్ కూడా మారుద్దాం. మీరు ఎలా అంటే అలా సార్. ఓకే, రైట్. లొకేషన్ చేంజ్. ఇప్పటికి 3 చోట్లు మార్చినావు, ఇది ఫైనలా? ఫైనల్ సార్. మీరు కంఫర్టబుల్ కదా సార్? నేను కంఫర్టబుల్, మీరు చెప్పండి. నాకు ఇక్కడ వాయిలేదు, ఎక్కడైనా కంఫర్టబుల్. నేను కంఫర్టబుల్ సార్. కాఫీ తీసుకోండి. థ్యాంక్ యూ. మా ఇంట్లో నువ్వు కాఫీ ఆఫర్ చేస్తున్నావా? థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్స్ ఫర్ ద కాఫీ. థ్యాంక్ యూ. సో సార్, ముందుకెళ్ళే ముందు అసలు ఒక క్రిమినల్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు? ఎందుకంటే మీకు ఏమైనా గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయా మీకు? ఎందుకంటే ఒక క్రిమినల్ గురించి అక్కడి నుంచి ఒక లీడ్ వస్తుంది, ఇక్కడి నుంచి ఒక లీడ్ వస్తుంది, ఇవన్నీ మీరు ఎలా క్లబ్ చేసుకుంటారు? ఇప్పుడు క్రిమినల్ని దెర్ ఇస్ నో సిస్టమ్ టు మార్క్ ఎ క్రిమినల్. సో ది థింగ్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ఎవిడెన్స్, past history, a person's criminal history,
అండ్ లా, ఇవన్నీ కూడితేనే ఇతను కొంచెం ఆ క్రిమినల్ బెంట్ ఆఫ్ మైండ్ ఉన్నవాడు, క్రిమినల్ మెంటాలిటీ ఉన్నవాడని చేస్తారు. తర్వాత ఆయన పాస్ట్ క్రిమినల్ హిస్టరీ కూడా చూస్తాము. సో అంతేగాని ఒక జస్ట్ బికాస్ ఒక క్రిమినల్ని అని చెప్పి మేము ముద్రేమో. there is no system of marking in the police professional policing where a person is simply marked as a criminal. సో దానికి ఏంటంటే ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్పుట్స్ వస్తాయి ఒకరి గురించి. పలానా ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్పుట్స్ అంటే నీడ్ నాట్ బి ఇంటెలిజెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఇచ్చే ఇన్పుట్స్ అని కాదు. లోకల్ లెవెల్లో, కింద లెవెల్లో స్పెషల్ బ్రాంచ్ వాళ్ళు ఉంటారు. ఒక ఈ క్రిమినల్స్ని సంబంధించినటువంటి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి అట్లాంటి సస్పెక్ట్స్ గురించి ఎంక్వైరీ చేసే వాళ్ళ గురించి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్, వాళ్ళు ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఇట్లా అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ని కోడిఫై చేసి కొల్లేట్ చేసి తర్వాత అతను క్రిమినల్ హిస్టరీ ఉన్నట్టుంది, సో వన్ హ్యాస్ టు బి కేర్ఫుల్ అని చెప్పి వాళ్ళ మీద కన్నేస్తాం, ఒక సర్వేలెన్స్ పెడతాం. కొన్నిసార్లు లీగల్ సర్వేలెన్స్ కూడా ఉంటుంది, టెలిఫోన్ మానిటరింగ్ కూడా ఉంటుంది లీగల్గా. కొన్నిసార్లు లోకల్ కలెక్ట్ చేసి ఇంటెలిజెన్స్ ఆయన గురించి ఎట్లా ఉన్నది, ఆయన ఆదాయం ఎట్లా ఉంది, ఆయన ఏ రకంగా ఖర్చు పెడుతున్నాడు, ఆయనకు వస్తున్న ఆదాయపు రిసోర్సెస్ ఏంటి, ఇన్కమ్ సోర్సెస్ ఏంటి, వస్తున్న సోర్సెస్కి అనుగుణంగా ఖర్చు పెడుతున్నాడా లేకపోతే ఏమైనా ఎక్స్ట్రా ఖర్చు పెడుతున్నాడా. సో ఇది తెలిస్తే అయిపోద్ది. సో ఈయనకి ఏదో ది సస్పెక్ట్ సీమ్స్ టు బి డూయింగ్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ ఇల్లీగల్, దట్స్ ద రీజన్ వై ఈస్ ఏబుల్ టు స్పెండ్ సో మచ్. కాబట్టి ఆయన మీద ఒక సర్వేలెన్స్ పెడతాం అనమాట. దట్స్ హౌ వి టేక్ ఫార్వర్డ్. ఓకే. సో క్రిమినల్ గురించి తెలుసుకోవడానికి ఇవన్నీ సాధనాలు ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే సార్, మనం 2026లో ఉన్నాం అండ్ ఇప్పుడు జెన్జీ, జెన్ ఆల్ఫా ఈ పదాలన్నీ మీకు తెలిసే ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనకున్న పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళతో కనెక్ట్ అయి ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? తమను ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేసుకోవటమే. జెన్జీ ఆర్ జెన్ ఆల్ఫా, సో దట్స్ వాట్ వీఆర్ ద పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఈస్ డూయింగ్. పర్టికులర్లీ మీరు చూస్తే తెలంగాణ పోలీస్ ఇంతకుముందు ఏపీలో కలిసి ఉన్నప్పుడు కానీ ఇప్పుడు కానీ తెలంగాణ police has been one step ahead of these things, in these things compared to say some North Indian states కానీ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్తో పోలిస్తే, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈవెన్ ఆల్ ఓవర్ ద కంట్రీతో పోలిస్తే మనం టెక్నాలజీలో కానీ తర్వాత ఏఐలో కానీ సాఫ్ట్వేర్లో కానీ తో మనం ముందున్నాము. యునైటెడ్ ఏపీగా ఉన్నప్పుడే సైబరాబాద్ అని కొత్త కమిషనరేట్ స్టార్ట్ చేశాం. కొంత రూరల్ రంగారెడ్డి జిల్లా కొంత తీసుకొని, కొంత హైదరాబాద్ సిటీ కొంత పోర్షన్ తీసుకొని సైబరాబాద్ అని స్టార్ట్ చేసినాం. ఆ సైబరాబాద్లో అప్పటికి సాఫ్ట్వేర్లో డెవలప్ అవుతుంది కాబట్టి సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళతో కలిసి మనం పోలీసింగ్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళ ఇన్పుట్స్ తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ పోలీసింగ్. ఇట్స్ నార్మల్ పోలీసింగ్ ఇక్కడ కుదరదు, ఎందుకంటే ఇది సాఫ్ట్వేరు టెక్నాలజీకి హబ్గా నిలుస్తుంది అని చెప్పి ఒక సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ని పెట్టినాం. అప్పుడే 2005-06 ఆ టైంలోనే సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ని పెట్టినాం. వాళ్ళని కూడా పార్ట్నర్షిప్ చేసినాం అనమాట. ఈ సాఫ్ట్వేర్లో ఉన్న వాళ్ళని, ఈ టెక్నాలజీలో ఉన్న వాళ్ళని, సైబరాబాద్ ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళని భాగస్వామ్యం చేసినాం. సో దాంతో రెగ్యులర్గా వాళ్ళతో టచ్లో ఉంటున్నాం మనం. చాలా ఈ పార్ట్నర్షిప్లో చాలా ప్రోగ్రామ్స్ చేసినాం. సో వీఆర్ బీన్ వెరీ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్యాక్ట్. కాబట్టి ఈ జెన్జీతోని, జెన్ ఆల్ఫాతోని వీఆర్ ఆల్సో పార్ట్నరింగ్ విత్ దెమ్. సరే ఉంటుంది, వాళ్ళు అంత స్పీడ్ అందుకోలేకపోవచ్చు, but definitely we are aware of these things. You are on par with them. I don't say on par with them, but definitely we are trying to catch up with them. Oh, great sir. Very fast అనే యాప్ మీరు తీసుకురావడానికి కీలక పాత్ర వహించారని విన్నాను. కెన్ యూ త్రో సమ్ లైట్ ఆన్ ఇట్? అంటే నేను లాంచ్ చేసిన, నా టైంలో లాంచ్ అయింది ఇంటెలిజెన్స్లో ఉన్నప్పుడు, ఆల్మోస్ట్ 12 years ago, but it was the background work was started already by then. మన మహేందర్ రెడ్డి గారు అడిషనల్ డీజీ ఇంటెలిజెన్స్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన టైంలోనే మొదలైంది. అది దాన్ని ఒక షేప్ తీసుకొచ్చిండ్రు. ఆ యాప్ని తీసుకొచ్చి 2014లో అది లాంచ్ అయింది. సో ఇందులో ఏంటంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో పాస్పోర్ట్ వెరిఫికేషన్ అన్నది చాలా కీలకం. ప్రజలు చాలామంది, యంగ్స్టర్సే కాదు, చాలామంది ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్ చాలా ఎక్కువైపోయింది. మరి ముఖ్యంగా అమెరికా లాంటి యూరోపియన్ కంట్రీస్ లాంటికి పోయేవాళ్ళు, చదువు కోసం పోయేవాళ్ళు కావచ్చు, లేకపోతే మెడికల్ విషయాల మీద పోయేవాళ్ళు కావచ్చు, హెల్త్ సంబంధించినటువంటి దానికోసం పోయేవాళ్ళు కావచ్చు, పిల్లల దగ్గరికి పోయేవాళ్ళు కావచ్చు, వృద్ధాప్యంలో ఉన్న వాళ్ళు అట్లా టూరిజం కోసం పోయేవాళ్ళు కావచ్చు, ఇట్లా డిఫరెంట్ కారణాల వలన పోయేవాళ్ళు చాలా ఎక్కువైపోయినారు. ముఖ్యంగా ఉద్యోగాల కోసము, తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ కోసం పోయేవాళ్ళు. సో వాళ్ళకు
నెలల తరబడియో లేకపోతే వారాల తరబడి పాస్పోర్ట్ వెరిఫికేషన్ అయిపోయి జరిగి దాంట్లో రిపోర్ట్ రాకుండా తర్వాత వాళ్ళకు పాస్పోర్టు కేంద్రాలకి పాస్పోర్ట్ ఆఫీస్కి ఆ రిపోర్ట్ పంపకపోవడం వలన డిలే కావటము జరుగుతుందన్నమాట. ఇది ఈ జమానాకి అంటే 14-15 ఇయర్స్ కింద కూడా ఆ రోజులైనా కానీ చాలా డిలే. కాబట్టి డిలేని కట్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఇది లెస్ దెన్ 1 వీక్ వీలైతే 3-4 డేస్లోనే తీసుకొస్తే బాగుంటుందన్న ఉద్దేశంతో ఆ వెరీ ఫాస్ట్ అన్న యాప్ని డెవలప్ చేసే ప్రయత్నం చేసినప్పుడు మన మహేందర్ రెడ్డి గారి టైంలో అది లక్కీగా నా టైంలో అది లాంచ్ అయింది. అందులో చాలా ఉన్న ఫీచర్స్ ఏంటంటే వితౌట్ ఒక ఎవరైతే అప్లై చేసుకున్నాడో అప్లికెంట్కి ఏం పెద్ద ప్రాబ్లం లేకుండానే ఈజీగా ఆయన గురించి బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేసుకోవటం వితిన్ 3 డేస్లోనే వచ్చే ప్రయత్నం చేయడం అనమాట. సో అది ఏమైపోయింది అంటే అది లక్కీగా ఇట్ వాజ్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ యాప్. దాంతో ఆల్మోస్ట్ చాలా నెలల పాటు మనమే ఇండియాలో నెంబర్ 1గా ఉండేవాళ్ళం. ఇంత 3 డేస్లో వెరిఫికేషన్ రిపోర్ట్ అన్నది ఇంపాసిబుల్ అని ఉండేది వేరే స్టేట్స్లలో, కానీ మనం అది ప్రూవ్ చేసి చూపించినాం. సో దాంతో ఏమైంది అంటే ఆ టైం బాగా తగ్గిపోయింది, ప్రజల కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగింది, ట్రస్ట్ పెరిగింది. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం వెరిఫికేషన్ చేసినప్పుడు కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది, మనం వాళ్ళు బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది, యాంటీసిడెంట్ వెరిఫికేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఆ యాంటీసిడెంట్ వెరిఫికేషన్లో కొన్నిసార్లు ఆయన క్రిమినల్ హిస్టరీ చూడాల్సి వస్తుంది, త్వరగా చూడాల్సి వస్తుంది. సో అది కూడా మేము తప్పు లేకుండా కొన్నిసార్లు తొందరగా ఈ వెరీ ఫాస్ట్ అన్న పేరుతో తొందరగా దాన్ని పూర్తి చేయాలన్న ఉద్దేశంతో చేస్తే కొన్నిసార్లు మన క్రిమినల్ హిస్టరీ మనం మిస్ కావచ్చు. మనం చిన్న క్రిమినల్ హిస్టరీ కావచ్చు, పెద్దది కావచ్చు, స్మాల్ కొన్నిసార్లు మిస్ కావచ్చు. కాబట్టి అట్లా కాకుండా ఉండేందుకని చెప్పి దాంట్లో కొన్ని మేము పెట్టుకున్నాము, ఫీచర్స్ పెట్టుకున్నాము. కాబట్టి అది చాలా ఫుల్ ప్రూఫ్ తయారైపోయింది వెరీ ఫాస్ట్. ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే మనం ఇది చేసిన తర్వాత గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా తెలంగాణ కెన్ డూ ఇట్, ఆంధ్ర కెన్ డూ ఇట్, వై కాంట్ వి అన్నది డూ ఇట్ అని చెప్పి వాళ్ళు కూడా అదర్ స్టేట్స్ని కూడా వాళ్ళు బాగా ఎంకరేజ్ చేసినారు. వాళ్ళు కూడా డెవలప్ దేర్ ఓన్ యాప్ ఆల్మోస్ట్ ఆన్ ద లైన్స్ ఆఫ్ వెరీ యాప్. అండ్ అన్ని స్టేట్స్ కూడా దాన్ని ఇప్పుడు పాటిస్తున్నాయి. కాబట్టి మన భారతదేశంలో చాలా రాష్ట్రాల్లో ఇది మనం పెట్టినటువంటి యాప్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని వేరే రాష్ట్రాల్లో కూడా మొదలుపెట్టినారు. దాంతో ఈ బాగా కట్ డౌన్ అయిపోయింది. ఈ పాస్పోర్ట్ వెరిఫికేషన్ అనేది చాలా కట్ డౌన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు బాగుంది. వేరే రాష్ట్రాలు కూడా మనతో పొడిపడుతున్నాయి పాస్పోర్ట్ వెరిఫికేషన్ చేయడంలో. సార్ ఐ నో మీరు యూఆర్ ఇంటూ సోషల్ సర్వీస్ అని నాకు తెలుసు, బట్ మీరు డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు మీ టెన్యూర్లో యూ డూ అ లాట్ ఆఫ్ యాంటీ డ్రగ్ క్యాంపెయిన్, అరైవల్ లైవ్, రోడ్ సేఫ్టీ క్యాంపెయిన్స్ ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. వాట్ ఈస్ ఇట్ ఆల్ అబౌట్ సార్? యాంటీ డ్రగ్ కంటే కూడా నేను ఎక్కువ చేసింది ఈ రోడ్ సేఫ్టీ క్యాంపెయిన్. అరైవల్ లైవ్ పేరు మీద అరైవల్ లైవ్ అన్న పేరు పెట్టేసి పెట్టినాము. అయితే ఇప్పుడు అరైవల్ లైవ్ అన్నది నేను పెట్టిందేం కాదు, ఎప్పుడో లాంగ్ బ్యాక్ 1990s సమ్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో, కీనియా, జాంబియా, జింబాబ్వే లాంటి కంట్రీస్లలో అక్కడ తాగి డ్రైవ్ చేయడం చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అనమాట ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో, ముఖ్యంగా ఈ 3 నేను చెప్పిన కంట్రీస్లలో. కాబట్టి దాన్ని ఎట్లన్నా కానీ స్టాప్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఒక క్యాంపెయిన్ మొదలుపెట్టి దానికి అరైవల్ లైవ్ అని చెప్పి ఒక మంచి క్యాచీ ఫ్రేజ్ పెట్టినారు. పెట్టిన తర్వాత దాన్ని దే యూస్ టు రన్ అన్నమాట. సో దెన్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ కొసోవో, ఐ వాజ్ స్టడింగ్ దీస్ థింగ్స్. కొసోవోలో ఉన్నప్పుడు అరే ఇది బాగుంది కదా, వై నాట్ వి డూ ఇట్, ఇది మన దగ్గర కూడా ఎంతకంటే ఎక్కువ ప్రాబ్లం ఉంది, వేల మంది చనిపోతున్నారు రోడ్ల మీద. సో వై డోంట్ వీ డూ ఇట్, సేమ్ క్యాచ్ ఫ్రేజ్ ఉంది, వై డోంట్ వీ యాక్సెప్ట్ దట్, ఐ మీన్ దాన్ని అదే ఫ్రేజ్ పెట్టేసి ఎందుకు చేయకూడదన్న ఉద్దేశంతో ఆఫ్టర్ కమింగ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ కొసోవో వెన్ ఐ వెంట్ యాజ్ ఎస్పీ నెల్లూరు 2004లో అక్కడ చేసినాను ఇది. అది సరే ఎనీవే అది ఒక ఓన్లీ జిల్లాకి పరిమితమైంది. అది బాగానే సక్సెస్ఫుల్గా నడిచింది, కొంత ప్రజలు కూడా బాగా పార్టిసిపేట్ చేశాను. దాని తర్వాత వెన్ ఐ బికేమ్ సిపి విశాఖపట్నం ఇన్ 2012-2014 మధ్యన అక్కడ ఉన్నాను నేను విశాఖపట్నం సిపిగా. అక్కడ కూడా దాన్ని ఆ సేమ్ అరైవల్ లైవ్ అన్న పేరుతోనే దాన్ని నడిపించిన. సో దాంట్లో కూడా అది ఓన్లీ సిటీ వరకు, విశాఖపట్నం సిటీ వరకు. అది కూడా ఇట్ కాట్ ది ఇమాజినేషన్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్, ప్రజల్లోకి వెళ్ళిపోయింది, కొంత ప్రజలు కూడా దాన్ని బాగా యాక్సెప్ట్ చేసినారు. సో దెన్ వెన్ ఐ బికేమ్ డీజీ, తెలంగాణ డీజీపీ అయిన తర్వాత నేను అనుకున్నాను ఇది మొత్తం లాస్ట్ ఇయర్ ఫిగర్స్ చూస్తే 2025 ఫిగర్స్ చూస్తే మర్డర్స్లో చనిపోయిన వాళ్ళు సుమారుగా అటు ఇటుగా కొంచెం 800 మంది ఉంటే రోడ్ల మీద మరణించే వాళ్ళు 7,500 మంది ఉన్నారు ఇన్ యాక్సిడెంట్స్, రోడ్ యాక్సిడెంట్స్లో. సో దట్స్ హ్యూజ్ నెంబర్. 800 అంటే ఆల్మోస్ట్ 9 to 10 times మోర్ పీపుల్ ఆర్ డైయింగ్ ఆన్ రోడ్స్ దాన్ మర్డర్స్ ఇన్ తెలంగాణ. అంటే ఇది నేషనల్ ప్రాబ్లం, ఇది ఒక తెలంగాణని కాదు. తెలంగాణ ఈ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్లలో, డెత్స్లలో 8th పొజిషన్లో ఉంది దేశంలో. సో దిస్ ఇస్ అ సీరియస్ ప్రాబ్లం, వై డోంట్ వీ అడ్రస్ ఇట్ అని చెప్పి సేమ్ ఇక్కడైతే అది చేస్తున్నాం. ఆల్రెడీ కాన్సెప్ట్ రెడీ ఉంది, అక్కడ దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసినాము. కాబట్టి దాన్ని జస్ట్ మొత్తం ఎంటైర్ స్టేట్ కోసం చేస్తే బాగుంటుందన్న ఉద్దేశంతో ఎంటైర్ స్టేట్ కోసమని దీన్ని చేసినాం అన్నమాట. చేసి డిసెంబర్లో దీన్ని మొదలుపెట్టినాము, పోయిన డిసెంబర్లో. తర్వాత
జనవరిలో సీఎం గారిని కన్విన్స్ చేసి, ఆనరబుల్ సీఎం తెలంగాణ రేవంత్ రెడ్డి గారిని కన్విన్స్ చేసి, సరే ఇట్లా ఉంది ప్రోగ్రామ్ ఇది, దీన్ని మీరు లాంచ్ చేయండి, ఈ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం స్టేట్ మొత్తం టేకప్ చేసినాం ఆల్రెడీ, బట్ మీరు లాంచ్ చేస్తే దానికి ఒక ట్రాక్షన్ వస్తుంది అని చెప్తే సీఎం గారు కూడా దాన్ని మిడిల్ ఆఫ్ జనవరిలో దాన్ని లాంచ్ చేశారు. సో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. అయితే మొన్న దీనికి లాస్ట్ ఏప్రిల్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ వీక్స్లలో దాన్ని ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఒక ప్రోగ్రామ్ నడిపిస్తుంది, ప్రజాపాలన ప్రగతి ప్రణాళిక అని చెప్పి. ఆ ప్రోగ్రాంలో ఇది ఇంపార్టెంట్, అది అన్ని వింగ్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఈ ప్రజాపాలన ప్రగతి ప్రణాళిక అని 99 days ప్రోగ్రాంలో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించినటువంటి ఏం చేసినారు, అట్లా రానున్న రోజుల్లో ఏం చేయాలి, ప్రజల్లోకి వెళ్ళి ఎవరి విలేజ్లో మీటింగ్ పెట్టడాలు అని చేస్తుంటారు అన్నమాట, ఆల్ వింగ్స్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ అవన్నీ. సో నేను అప్పుడు సీఎం గారిని రిక్వెస్ట్ చేసినానంటే, ఇట్లా ప్రజాపాలన ప్రగతి ప్రణాళిక ప్రోగ్రాంలో దీన్ని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఇది ఓన్లీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ మాత్రమే కాదు, ఇది అన్ని వింగ్స్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ పార్టిసిపేట్ చేసి, అందరు పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ రైట్ ఫ్రమ్ వార్డ్ మెంబర్ స్థాయి నుంచి సీఎం స్థాయి వరకు ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేస్తే దానికి ఒక మంచి ఊపు వస్తుంది. ఇది ఒక ఉద్యమంగా తీసుకుపోవాలి. ఇది ఓన్లీ ఒక గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్ లాగా కాకుండా, ఒక 1 week పాటు చేసే ప్రోగ్రామ్ లాగా కాకుండా, ఒక ఉద్యమం లాగా, ఒక క్యాంపెయిన్ లాగా, ఒక మూవ్మెంట్ లాగా చేయాలి. అండ్ సిన్స్ ఈ టైంలో గవర్నమెంట్ పరంగా అందరూ ఉద్యోగులు అన్ని డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఊర్లోకి వెళ్తున్నారు కాబట్టి దీన్ని కూడా దానిలో భాగంగా చేసి ఊర్లోకి వెళ్ళాలి అని చెప్పి సీఎం గారు రెడీలీ యాక్సెప్టెడ్. బాగుంది, ఇది కాన్సెప్ట్ పెడదామని చెప్పి 1 week పాటు ఈ 99 days ప్రోగ్రాంలో 1 week పాటు కేవలం దీనికోసమని అరైవల్ క్యాంపెయిన్ కోసం ఇచ్చారన్నమాట. సో ఇందులో ఏంటంటే మనం బేసికల్గా మేము కాన్సన్ట్రేట్ చేసేది ఆ 6 or 7 మేజర్ వయలేషన్స్ ఉంటాయి రోడ్ల మీద, which cause accidents and which also cause fatalities. సో ఈ 6-7 ఇష్యూస్ పైన, 6-7 మేజర్ వయలేషన్స్ పైన బాగా డ్రైవ్ చేయాలి, ప్రజలకి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి. రోడ్స్ పెరిగిపోయినాయి, రోడ్ల మీద వెహికల్స్ పెరిగిపోయినాయి, కానీ బేసిక్ రోడ్లపైన ఉండేటువంటి బేసిక్ కర్టసీస్, బేసిక్ మేనర్స్ మన వాళ్ళు చేయరు. డ్రైవ్ చేసేవానికి బేసిక్ రోడ్ మేనర్స్ తెలిసి ఉండాలి, ట్రాఫిక్ కర్టసీస్ తెలిసి ఉండాలి. అవి తెలియకపోవడం వల్లనే, ఇష్టం వచ్చినట్టు నడపడం వల్లనే యాక్సిడెంట్స్ అవుతున్నాయి. వాటిని వాళ్ళకి చెప్పించాలి. సరే, మీరు నార్మల్గా చేసేటువంటి ఉండే ఈ హెల్మెట్ వేరింగ్ ఒకటి, హెల్మెట్ అంటే ఓన్లీ డ్రైవ్ చేసేవాడు వేసుకోవాలి, రైడర్ మాత్రమే, 2-wheelerని రైడింగ్ చేసేవాడు వేసుకోవాలి, ఇంట్లో కూర్చున్నాడు వేసుకోవద్దు, చిన్నపిల్లలు ఉంటే వాళ్ళకి వేసుకోవద్దు అన్నది. అంటే అదొక చాలా ఒకటి వేసుకుని సరిపోతులే అన్నట్టుగా ఉంది అనమాట. అట్లా కాదు, యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు ముందు వానికి ఎంత, నడిపిస్తున్న వానికి ఎంత ప్రమాదమో ఇంకా కూర్చున్న వానికి కూడా అంతే ప్రమాదం. అది ప్రజలకు వెళ్ళిపోవాలి. అది చిన్నపిల్లలు కూడా ఎంత ప్రమాదం ఉంటుంది. సో దాంతో ఫ్యామిలీస్ రోడ్డు మీద పడుతున్నాయి. అతను రోడ్డు పైన చనిపోతాడు, ఫ్యామిలీస్ ఏమో రోడ్డు మీద పడుతున్నాయి. కాబట్టి ఇదంతా ఈ ఆస్పెక్ట్ కూడా ప్రజలకు బాగా వెళ్ళిపోవాలన్నది. రెండోది 4-wheeler మీద పోయే వాళ్ళు సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోకపోవటం. సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకుంటే అదేదో నేరం అన్నట్టుగా, నేరం కంటే ఎక్కువ కూడా తన డ్రైవింగ్ ఎబిలిటీ పైన ఏదో క్వశ్చన్ మార్క్ లాగానో, ఆయన ఎవరు క్వశ్చన్ చేస్తారనో, ఎవరో తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటారనో ఒక పిచ్చి అవి ఉన్నాయన్నమాట. రాంగ్ కాన్సెప్ట్స్, దురభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. సో కాదు, ఇది ముఖ్యంగా నీ ప్రాణానికి సంబంధించిన విషయము. యాక్సిడెంట్ అయిపోతే వెహికల్ నుంచి పడిపోయి బయటికి విసిరివేయబడతారు, కొంతమంది రోడ్డు మీద పడిపోతారు. 4-wheeler మీద పోతున్నప్పుడు దాంతో తల గుద్దుకోవచ్చు, నేలకు అట్లా ప్రాణం ఉంటుంది. లేకపోతే వేరే వెహికల్ అదే టైంలో పుడుతున్న వెహికల్ మీ పై నుంచి వెళ్ళిపోవచ్చు. సో ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకుంటే కార్ లోపలనే ఉండిపోతారు, మీ 4-wheeler లోపలనే ఉండిపోతారు. ఆ ఇంపాక్ట్ అట్లీస్ట్ చనిపోకున్నా కానీ మామూలు దెబ్బలతో బయటపడతారు అన్నది ఒకటి. రెండోది, సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకుంటేనే ముందున్న ఎయిర్ బ్యాగ్ ఓపెన్ అవుతుంది. సీట్ బెల్ట్కు ఎయిర్ బ్యాగ్ లింక్ ఉంటుంది. సో సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకుంటే ఎయిర్ బ్యాగ్ ఓపెన్ అవుతుంది. అట్లీస్ట్ యూ విల్ బి సేవ్డ్ విత్ స్మాల్ ఇంజరీస్, లేకపోతే ప్రాణం అవుతుంది. ఇవన్నీ తెలిసిన విషయాలే, కానీ ప్రజలకు ఏంటంటే పట్టించుకోవడం లేదు కాబట్టి వాళ్ళు పట్టించుకోవడం లేదు. మనకి ఎప్పటికప్పుడు అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తూ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ చేస్తుండాలి, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది అందుకోసం. కానీ అది చేయకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు లైట్ తీసుకోవటం. ఇది తర్వాత ప్రాపర్ యూజ్ ఆఫ్ హెడ్ లైట్. మన హెడ్ ల్యాంప్ నుండి వేసుకొని పోతాము. ఒక వెహికల్ నుంచి ఇంకో వెహికల్ రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ నుంచి క్రాస్ చేస్తున్నప్పుడు లో బీమ్లోకి వెళ్ళిపోవాలి. హెడ్ ల్యాంప్ నుంచి లో బీమ్లోకి వెళ్ళిపోయి మొత్తం క్రాస్ అయిన తర్వాతే మళ్ళీ హై బీమ్లోకి రావాలి. అది అట్లయితేనే డ్రైవర్కి కంఫర్ట్ ఉంటుంది అనమాట. లేకపోతే ఆ డార్జిలింగ్ లైట్తోని ఇతని కళ్ళు డిజోరియంట్ అయిపోతాడు కొన్ని క్షణాల పాటు, ప్రాపర్ డ్రైవ్ చేయలేడు. సో అది అందుకోసం దానికి ఒక పద్ధతి ఉంది పెట్టడానికి. కానీ వీళ్ళు ఎంత పట్టించుకోకుండా ఓన్లీ అది వస్తున్నప్పుడు టిక్ టిక్ అని ఈయన అంటాడు, టిక్ అని ఆయన అంటాడు, అందుకని వెళ్ళిపోతుంటారు. అట్లా కాదు, వచ్చినప్పుడు మొత్తం లో బీమ్లోకి వెళ్ళిపోయి మొత్తం ఇద్దరు క్రాస్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ హై బీమ్లోకి రావాలి. అది సో అది ఒకటి ప్రజలకు చెప్పడం, దానివల్ల కూడా యాక్సిడెంట్స్ అవుతున్నాయి చెప్పడం. తర్వాత ఓవర్టేక్ చేయడం, రైట్ నుంచి ఓవర్టేక్ చేయడం పద్ధతి.
కానీ లెఫ్ట్ నుంచి ఓవర్టేక్ చేయడం అనేది చాలా ర్యాంపెంట్ అయిపోయింది. ఎక్కడ చూసినా కానీ లెఫ్ట్ నుంచి ఓవర్టేక్ చేయడం అనేది ఇట్ హెస్ బికమ్ ఏ హ్యూజ్ ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే రైట్ నుంచి ఇప్పుడు రోడ్స్ పెద్దగా అయిపోయినాయి, వెహికల్స్ పెరిగిపోయినాయి. సో వాడు రైట్లో ఉన్న రోడ్కి అతుక్కొని ఇక 100 కిలోమీటర్ అట్లనే పోతుంటారు. అది కాదు, కరెక్ట్ కాదు. అసలు రైట్ లేన్ అన్నది మీరు వాడొద్దు. రైట్ లేన్ ఈజ్ ఓన్లీ టు ఓవర్టేక్. ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ మన ఫాస్ట్ లేన్. ఆ ఫాస్ట్ లేన్ మాత్రం అది రైట్ లేన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఫాస్ట్ లేన్. సో దాన్ని ఓవర్టేక్ చేయడానికే ఉపయోగించాలి. ఓవర్టేక్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ లెఫ్ట్ లైన్కి వచ్చేసి డ్రైవ్ చేసుకుని పోవాలి. అంతేగాని రైట్ లేన్కి దానికి పట్టుకొని రైట్ లైన్ పట్టుకొని మొత్తం ఇట్లా పోవడం కరెక్ట్ కాదని చెప్పడం అనమాట. సో ఇదొకటి. తర్వాత డిఫెన్సివ్ డ్రైవింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఇందులో ప్రజలని ఈ యాక్సిడెంట్స్ నుంచి కాపాడేందుకు అని చెప్పి అట్లీస్ట్ కొన్ని బేసిక్ ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే మీ తప్పు లేకున్నా కానీ ఎదుటివాని తప్పు వల్ల మీ ప్రాణాలు పోకుండా ఉంటుంది. మీరు మంచి డ్రైవర్ కావచ్చు కానీ ఎదురుకొస్తున్న డ్రైవర్ మంచిడు కాకపోవచ్చు. సో సరౌండింగ్స్ మీద, పరిసరాల మీద ఒక కన్నేసి డ్రైవ్ చేయటం అన్నమాట. అంటే ముందే ఊహించుకోవటం, ముందు ఎట్నుంచి ఎదురుగా ఏమొస్తుంది. ఇది ఒక ఊర్లో వెళ్తున్నాను, ఇప్పుడు ఊరు మీదుగా ప్రయాణం చేస్తాను. ఊర్లో చిన్న చిన్న రోడ్లు ఉంటాయి, స్లిప్ రోడ్స్ ఉంటాయి, పక్క నుంచి సందులు ఉంటాయి, గొంతులు ఉంటాయి, గల్లీలు ఉంటాయి. టక్కున ఇవ్వడం రావచ్చు, రోడ్ మీదకి రావచ్చు. కాబట్టి అక్కడ స్లో డౌన్ కావటం, అక్కడ స్లోగా డ్రైవ్ చేయటం. అట్లనే బిల్టప్ ఏరియాలో పోతున్నప్పుడు స్లోగా డ్రైవ్ చేసుకొని పోవటము. తర్వాత ఏదైనా స్కూల్లో వచ్చిందనుకోండి, స్కూల్ నుంచి ఏదైనా రావచ్చు, పిల్లగాడు రావచ్చు, చిన్న పిల్లగాడు రావచ్చు, లేకపోతే ఈ పొలాలు ఉన్న దగ్గర ఉంటే చక్కగా వెహికల్ ఒక యానిమల్ రావచ్చు, రోడ్ మీదకి కుక్క రావచ్చు, కవ్ రావచ్చు. సో ఇట్లాంటివన్నిటి మీద ముందే ఊహించుకొని, ఓహో నేను ఇక్కడ పోతుంటే ఇది వస్తుంది, ఐ షుడ్ స్లో డౌన్ ఇక్కడ అని అట్లా ఊహించుకొని, అట్లా ఇమాజినేట్ అసెస్ చేసుకొని తన డ్రైవింగ్ని కంట్రోల్ చేసుకోవటం. తర్వాత ఇంకో ఎదురుగా వస్తున్న బండి వస్తుంది, తెలుసు వాడు ఏదో కొంచెం అనుమానాస్పదంగా నడిపిస్తున్నాడు, కొంచెం వాడిని నడిపించే పద్ధతి బాగాలేదు, కాబట్టి ముందే మనం జాగ్రత్త పడడం, కొంచెం దూరం ఉంటాం. ఇవన్నీ కూడా. తర్వాత ముందు వెళ్తుంటాము, వెనక నుంచి టైల్ గేట్ చేస్తుంటాం, చాలా క్లోజ్ కదా. ముందు వెళ్తున్న బండికి వెనకంగా పోతుంటాం మనం. దిస్ కాల్డ్ టైల్ గేటింగ్. సో వీడు బ్రేక్ కొట్టాడు అనుకోండి, వీడు బ్రేక్ కొట్టే లోపల వీడు వెళ్ళి గుద్దుకుంటాం. సో కాబట్టి దానికి డిస్టెన్స్ పెట్టి ఒక 3 సెకండ్ రూల్ అని ఒకటి ఉంది. ఆ 3 సెకండ్ రూల్ అంటే ఇక్కడ బ్రేక్ వేస్తే, ఆడ బ్రేక్ వేసినా కానీ ఇక్కడ బ్రేక్ వేస్తే అది వాడిని తలకంటే ముందే ఆగిపోవాలన్నమాట. అంత డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి, 3 సెకండ్స్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. సో తర్వాత మీరు ముందు వెళ్తున్నారు, మీ వెనక వాడు వస్తున్నాడు, వాడు టైల్ గేట్ చేస్తున్నాడు. సో వానికి అవకాశం ఏంటి, పోవడానికి అవకాశం ఏంటి, వాంతోనే పోటీ పడడం ఏంది. సో ఇవన్నీ కూడా డిఫెన్సివ్ డ్రైవింగ్లో భాగం అన్నమాట. సో సేఫ్ డ్రైవింగ్ చేసుకోవడం. తర్వాత ఈ హైవేల మీద పోతుంటాం మనం, స్టేట్ హైవే కావచ్చు, నేషనల్ హైవే కావచ్చు. సో ఈ నేషనల్ హైవే మీద పోతున్నకి ఫస్ట్ రైట్ ఆఫ్ వే ఉంటుంది. పక్క రోడ్లకి వచ్చేవానికి ఉండదు. పక్కన అంటే స్లిప్ రోడ్లు కానీ, లేకపోతే మామూలు విలేజ్ రోడ్ల నుంచి వచ్చి నేషనల్ హైవే కలుస్తారు కదా, స్టేట్ హైవే కలుస్తారు కదా, వాళ్ళకి వీళ్ళు ముందు వీళ్ళు పోనివ్వాలి, తర్వాత నువ్వు రావాలి. అట్లా కాకుండా నువ్వు తెలవకుండా వాడు అట్లా అదే స్పీడ్లో వచ్చేసి ఎక్కుతుంటాడు అనమాట, యాక్సిడెంట్ అయిపోతుంది. సో ఫస్ట్ రైట్ ఆఫ్ వే వానుకుంటుంది, నీకు ఉండదు. ఇవన్నీ 5-6 వాట్ తీసుకొని వాళ్ళు బాగా ట్రైన్లోకి వెళ్ళిపోవటము. ముందు అవేర్నెస్ పెద్ద ఎత్తున క్రియేట్ చేయాలి. క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఈ ఫేజ్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ అవేర్నెస్ ప్లస్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ మొదలు పెట్టాలి పెద్ద ఎత్తున. వస్తే ప్రజలకు ఒక డిసిప్లిన్ వస్తుంది రోడ్ల మీద. సో రోడ్ల మీద డిసిప్లిన్ లేకపోవడం అనేది పెద్ద సమస్య మనకు భారతదేశంలో. కాబట్టి డిసిప్లిన్ తీసుకొని రావాలన్న ఉద్దేశంతో ఇవన్నీ పెట్టినాం అనమాట. లాస్ట్ 3 మంత్స్లో అంటే జనవరిలో స్టార్ట్ చేసినాము, అది డిసెంబర్లో స్టార్ట్ చేసినాము, సీఎం గారితో జనవరిలో లాంచ్ చేయించినాం ఫార్మల్గా. సో జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్ ఈ 3 నెలల్లో రోడ్ యాక్సిడెంట్లో చూస్తే తెలంగాణలో రోడ్ల మీద మోర్ దెన్ 330 మంది తక్కువ చనిపోయినారు వితిన్ 3 మంత్స్లోనే. అంటే దిస్ ఇస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ క్యాంపెయిన్. ఈ పెద్ద ఎత్తున క్యాంపెయిన్ టేకప్ చేసినాం, ప్రజల్లోకి వెళ్ళిపోయినాం కాబట్టి, ప్రజల్ని కదిలించింది కాబట్టి ఈ క్యాంపెయిన్. ఫస్ట్ 3 మంత్స్లోనే 330 మంత్స్ తక్కువ చనిపోయినారు. అంటే బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ దెర్ విల్ బీ 1200 to 1300 లెస్ డెత్స్ ఆన్ ద రోడ్స్. లాస్ట్ టైం 7500 మంది చనిపోతే ఈసారి 6200 దిగిపోయే అవకాశం ఉంది. దిగాల కూడా ఇంకా తగ్గిపోవాలి. సో ఈ ఉద్దేశం అన్నమాట. సో ఐ థింక్ దిస్ క్యాంపెయిన్ హ్యాస్ గాట్ ట్రాక్షన్, ఇట్ హస్ గాట్ ది ఇమాజినేషన్ ఆఫ్ ద పీపుల్. అండ్ ఐ థింక్ ఇది ఇట్లనే ఇంకా దీన్ని బాగా తీసుకెళ్ళిపోతే అట్లీస్ట్ రోడ్ల మీద పోయే ప్రజలకు మనం బాగా సేఫ్ డ్రైవింగ్ చేసినట్టు అవుతుంది. ప్లస్ మనం కూడా ఏదో మనం సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండిపోద్ది. సో మనం పెట్టిన ఈ కార్యక్రమం వల్ల ఇంతమంది తక్కువ చనిపోయినారు. ఇట్స్ అ గ్రేట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఫర్ మీ ఆల్సో. రైవల్ క్యాంపెయిన్ వల్ల నేను కూడా కొన్ని ఫాలో అయ్యాను సార్. గుడ్ వెరీ గుడ్. లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్లో నేను మీ టైం పట్టుకుందామని చాలా ట్రై చేస్తుంటే మీరు ఆ ఊరు, వరంగల్, చాలా ఊర్లు తిరుగుతున్నారు సార్. Is this all for Maoist Free Telangana? What is Maoist Free Telangana? Maoist Free Telangana అంటే there is no movement of Maoist in Telangana, no underground cadres in Telangana, no underground squads in Telangana, armored squads in Telangana. ఇదంతా కలిసింది కాబట్టి ఆలోచన ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే ఉండొచ్చు. మావోయిజం అంటే మంచిది అన్నది ఒక ఫిలాసఫీని నమ్మేవాళ్ళు, ఐడియాలజీ నమ్మేవాళ్ళు ఉండొచ్చు. బట్ వాళ్ళు ఏదో మేధావి వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటే ఉండొచ్చు.
కానీ ఫీల్డ్లో యాక్టివిటీస్ అనే మావోయిస్ట్ యాక్టివిటీస్, హింసాత్మకమైనటువంటివి, వైలెంట్ యాక్టివిటీస్ మొత్తం పూర్తిగా జీరో అయిపోయినాయి. సో ఎందుకంటే వాళ్ళ దళాలే లేకుండా పోయినాయి, నాయకులు కూడా మొత్తం సరెండర్ అయిపోయినారు. కాబట్టి ఇంకా తెలంగాణ ఎక్కడైతే ఈ మావోయిజం అనేది తెలంగాణ పుట్టిందో అక్కడ నుంచి అది కనుమరం అయిపోయింది. గ్రేట్ సార్. సార్ మళ్ళీ ఏంది, కాఫీ చాలా బాగుంది సార్. అవును, మా ఇంట్లో చాలా బాగుంటుంది కాఫీ, అందుకే తాగాను సార్. వెరీ గుడ్. కాఫీ ఇంకో 2-3 కప్పులు అంటే పోపిస్తాను. వద్దు సార్, వద్దు సార్. కాఫీ తాగిన తర్వాత నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది. మీరు ఓకే అంటే ఐడియా మీకు చెప్తాను. ఓకే. మీకు డ్యూటీ ఫస్టా ఫ్యామిలీ ఫస్ట్ అని ఐ హ్యావ్ గ్రేట్ క్లారిటీ అబౌట్ ఇట్. డ్యూటీలో ఉంటే డ్యూటీ ఫస్ట్, డ్యూటీలో లేకపోతే ఫ్యామిలీ ఫస్ట్. సో దెన్ నాకు నువ్వేమంటావు, బట్ పోలీసులో 24 hours డ్యూటీ కదా అని అనాలి. I know, I have that clarity, Gada, definitely. Yeah. So, if at all you have to thank 3 people in your life, who would that be? Even I'm very curious to hear the answer. Out of 3, one of them is you. So remaining 2, there's so many people. So it's not difficult to single out only 2 people. There are my teachers, my family members, my seniors who have been encouraging me, who stood by me, my own subordinates who always looked up to me and helped me, guided me. So, but కాబట్టి ముగ్గురిట్లో ఒకరు మాత్రం నువ్వు, మిగతా ఇద్దరు మాత్రం so many people. So thank you very much for all your support all these years. Hope it will continue in future also. Thanks, thank you. హలో మ్యామ్, Hello, Charit. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ కోఆపరేషన్ సార్. టైం ఇప్పించి సార్తో ఇంటర్వ్యూ చేసి మీరు కూడా వచ్చి కూర్చున్నారు ఇంటర్వ్యూలో. Thanks, సో స్వీట్ ఆఫ్ యూ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దాట్. అండ్ నా దగ్గర 1 or 2 questions ఉన్నాయి మిమ్మల్ని అడగడానికి. ఐ వాంట్ యూ టు టాక్ అబౌట్ ఇట్. Okay. పోలీస్ ఆఫీసర్స్ వైఫ్ అంటే సినిమాల్లో చూపించినట్టు కొంచెం గ్లాసీగా ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలుసు, మీరు సినిమాలు చూస్తారు కాబట్టి. ఇస్ ఇట్ ద సేమ్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ ఆల్సో? యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే చరిత్, సినిమాలో చూపించేది ఆల్మోస్ట్ గ్లామరస్గా అదంతా ఉంటుంది డెఫినెట్లీ. బట్ యాడెడ్ టు దట్ దే ఆర్ మోర్ ఛాలెంజెస్. ఆఫీసెస్కి ఎంత ఛాలెంజెస్ ఉంటాయో, ఇంట్లో బీయింగ్ లేడీస్ మాకు కూడా ఈక్వల్లీ ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి. ఐ మీన్ వాళ్ళ మూడ్ వైజ్ కానీ, వాళ్ళ నాన్ అవైలబిలిటీ కానీ. సో వీటన్నిటినీ మనము ఐ మీన్ మాకు ఇచ్చే టైం కానీ, అంటే వాళ్ళేమో దే ఆర్ ఫేసింగ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్, వీఆర్ ఫేసింగ్ ఆల్ దోస్ ఛాలెంజెస్ ఇన్ ది బ్యాక్ డ్రాప్ ఇంట్లో నుంచి. సో ఇట్ ఈస్ అ సైలెంట్ ఛాలెంజ్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇంకోటి, వీ విల్ నాట్ బీ హ్యావింగ్ ఎనీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఫ్రమ్ దెమ్. And then we don't have any schedules, we don't have any occasions to celebrate when nothing is in our hand, because all time is chala takwa. And then they are so focused and like maku వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయాలి అన్న మూడ్ కూడా రాదనమాట. సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఇట్స్ అ సైలెంట్ సపోర్ట్. దేర్ విల్ బి మెనీ డేస్ అండ్ వీక్స్ వేర్ వీఆర్ నాట్ ఈవెన్ స్పీకింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్. సో ఐ మీన్ వీఆర్ కంప్లీట్లీ బిహేవింగ్ యాజ్ పర్ ద మూడ్. అలాంటి వాటన్నిటికీ. సో ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఇట్ సౌండ్స్ దట్ రొమాంటిక్ టు ద పీపుల్ అవుట్ సైడ్, బట్ డెఫినెట్లీ ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ సాటిస్ఫైయింగ్ లైఫ్. బట్ మ్యామ్, సార్ది చాలా బిజీ స్కెడ్యూల్. నాకు పట్టుకోవడానికి ఒక 1 week పైన పట్టింది, అది కూడా మీరు ఉన్నారు కాబట్టి. అండ్ ఆ టైంలో సార్ పిల్లలతో స్పెండ్ చేసే టైం చాలా తక్కువ ఉంటుంది మీ పిల్లలతో. హౌ యూ మేడ్ ష్యూర్ దట్ గ్యాప్ ఇస్ బ్రిడ్జ్డ్? This is a very interesting question actually, but luckily whenever whatever little time he has, he comes home. So and then we travel. కొంచెం 2 days time ఇచ్చిన 3 days time ఇచ్చినా కానీ we never bothered if children are having exams or whatever. It is the wrong thing to say, but you know that's how we led our life. And then పిల్లలు తీసుకొని వెళ్ళిపోయి we used to travel. And then he is like history కానీ geography కానీ, his interaction with children is very different. He never asked them about academics. ఏం చదువుకున్నావు, ఎన్ని ర్యాంక్స్ వచ్చాయి, ఎన్ని వచ్చాయి, అవి కావు. Okay, tell me what is that you want to learn. So historicalగా he has presented world అన్నమాట. So he says exploring the world is more important than sitting in a classroom and then learning academics. So being with him, they have learned things in a very different way. It's not the quantity of time, just the quality of time which is more important. And పిల్లలకు అర్థమైంది the discipline, what they see, and the day-to-day discipline, hard work. So I think these are very inspiring for the children also. Correct. And ma'am, sir, the in years of journey, and in the next few days he's going to take up a new mission maybe. మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు అసలు సార్కి? వాట్ డూ యూ వాంట్ టు టెల్? అంటే like all these years, all these days, I have never really intervened in whatever decision he has taken. So I'll leave it to him, whichever way it is. So let him, he has earned this time. So again, I wish him, he'll lead whichever way he wants to.
He is a gypsy in his heart, as a wanderer actually. So I think traveling will be the next best opportunity for him. Correct, So looking forward for that. సార్ ప్రొఫెషనల్ జర్నీలో మీరు కూడా యూ ప్లేడ్ అ వెరీ వైటల్ రోల్. మేబీ నెల్లూరులో పోలీస్ వాళ్ళతో పెట్టిన ఇంటరాక్షన్లో ఫ్యామిలీస్ పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు మీరే ఇనిషియేషన్ తీసుకున్నారని కూడా మాకు తెలిసింది. దాని గురించి ఏమైనా చెప్పగలుగుతారా? Not just me, Charit. All IPS officers' wives are totally involved in, whichever unit they are working, whichever district they are working. We have some unwritten rules and responsibilities. So all the IPS officers' wives, they contribute a lot. So police officers wives association అని ఉంటుంది, and then we interact with the subordinate wives, and then వాళ్ళ welfare అంత ప్రాపర్గా ఉంటుందా. I mean there are many welfare centers. So we as SP unit officers wives, we are ensuring whether these things are working, whether ladies are being taken care, whether the children are going to schools, and there are so many duties and responsibilities. All the IPS officers wives do get involved. వాళ్ళకి ఎంత వీలవుతుందో అంత దే కాంట్రిబ్యూట్ టువర్డ్స్ దెమ్. అండ్ దెన్ ఆఫ్ కోర్స్ దే ఆర్ సర్టెన్ ఏమంటారు యాన్యువల్ డేస్ పెడతాము, లైక్ నెల్లూరులో అండ్ గుంటూరు అండ్ అదర్ ప్లేసెస్లో సంక్రాంతి కానీ, అండ్ తెలంగాణలో ఉన్నప్పుడు బతుకమ్మ కానీ. సో ఇలాంటి వాటిలలో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి వేర్ వి గెట్ ఏ ఛాన్స్ టు ఇన్వాల్వ్ బీట్ కానిస్టేబుల్స్ వైస్ కానివ్వండి, ప్రతి ఒక్కరితోటి. సో ఓకే వీఆర్ దేర్ విత్ యూ యాజ్ వన్ ఫ్యామిలీ అనేది మెసేజ్ పంపడానికి. మీరు అన్న అన్రిటన్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అనే స్టేట్మెంట్ నాకు బాగా నచ్చింది మేడం. ఇంకేమైనా ఉంటాయి అవి కాకుండా? యు మీన్ అన్రిటన్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్? అన్రిటన్ రూల్స్ చాలా ఉంటాయి. మేము వీఆర్ లైక్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎ నార్మల్ లైఫ్. ఎక్కడంటే అక్కడ షాపింగ్ కానీ, వీ డోంట్ మెయింటైన్ రిలేషన్షిప్ విత్ ద సివిల్ సొసైటీ. దట్స్ అన్రిటన్ రూల్ ఆఫ్ ఆల్ యూనిఫామ్ ఆఫీసర్స్. సో మేము ఎక్కడ ఆఫ్ కోర్స్ సేయింగ్ దట్ మేమంటే డెఫినెట్లీ లక్కీలీ వీ గాట్ ఎ ఛాన్స్ టు వర్క్ ఇన్ దిస్ హోమ్ క్యాడర్. Like ఇది home cadre got, we have so many relatives and friends, but luckily there's been a lot of cooperation from the relatives also, where they don't disturb us much, and if they know we have to keep a distance, we can't attend all the functions. So yeah, అలాంటి అన్ని unwritten rules ఉంటాయి. It was great talking to you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much for your cooperation with sir. Sir time మాకు ఇచ్చినందుకు, మీరు కూర్చున్నందుకు thank you so much once again, and looking forward to it, ma'am. Thank you Charit, and best wishes. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సార్తో మన సెగ్మెంట్ ఇంకా అయిపోలేదు. నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్. సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంతకు మించి మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టను, కార్ వరకే, ఆఫీస్ వరకే. సో సార్ ఇందాక మీరు నక్సలిజం గురించి మాట్లాడుతున్నారు, మావోయిస్టుల గురించి. నక్సలిజాన్ని తెలంగాణ రూట్స్ నుంచి క్లియర్ చేయడానికి మీరే ప్రధాన సూత్రధారి. Can you throw us some light on it? First thing is that that's not the correct statement that I am prime responsible person అని చెప్పి. This organization of Special Intelligence Branch and Grevens have been there in existence for the past almost 35 years. So there's so many officers ఈ దీంట్లో పనిచేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అంటే హేమహేమి లాంటి వాళ్ళు ప్లస్ మేము కూడా అందులో పనిచేస్తున్నాము. సో ఇట్ ఈస్ a combined effort. It's a effort of all so many people who contributed their own might for the solution to this problem. So కాబట్టి I'm not alone I'm not alone responsible for this. And then secondly, this happened during my time. This as DG of the state, this Naxalism came to a total knot. Came to an end during my tenure. So that way I'm only lucky. But of course I earlier worked in districts, highly Naxalite infested districts. Then I also worked in DIG of Special Intelligence Branch, which is tasked with collection of intelligence about the Naxalites and Maoists. And then again I worked as intelligence chief twice in 2014, between 2014 and 16. And then again from between 2023 and 25. So that way I got an opportunity to deal with this problem, and as SP and then as DAG and as Chief of Intelligence twice, and also as DGP of the state. So it's a joint effort by so many officers who contributed. Good that the problem has come to an end. It was sort of a scourge of India for so long, for at least for the past 40 years. Initially in Andhra Pradesh, then again it spread to other areas, Jharkhand, Bihar, Orissa, Chhattisgarh, Maharashtra.
and good that it came to an end. ఐ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ యూ దిస్ క్వశ్చన్ అబౌట్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ సార్. ఏ పండుగ వచ్చినా ఏ పబ్బం వచ్చినా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అనే వ్యక్తులకి సెలవు అనేది ఉండదు. ఈవెన్ దే వర్క్ ఆన్ వీకెండ్స్. కెన్ యూ త్రో సమ్ లైట్ ఆన్ ఇట్? పోలీస్ వాళ్ళు కూడా వీకెండ్స్ పనిచేయాలా, హాలిడేస్ రోజు పనిచేయాలా? అంటే ద జాబ్ ఈజ్ లైక్ దట్. జాబ్ ఈజ్ సచ్. పోలీసు వాళ్ళు హాలిడే తీసుకోవచ్చు కానీ దొంగ హాలిడే తీసుకోలేడు కదా. సో దట్స్ ద రీజన్ వై 24 hours దే హ్యావ్ టు బీ ఆన్ జాబ్ అండ్ 365 days దే హ్యావ్ టు బీ ఆన్ జాబ్. అంటే అట్లా అని చెప్పి నాట్ దట్ ఎవ్రీబడి దే డోంట్ గెట్ ఆఫ్. They do get off. There are 15 casual leaves they have. But thing is, there is no guarantee that he would be at home on a day of on a Sunday or on a holiday. So that's the problem. He will be called to do some bandobast or some investigation or some to handle some issue. So but that's the nature of the job is like that. We can't help it. So those people who come to police department, they should be they come prepared to be in the job as per the demands of the job, as per the nature of the job. I think that because of this, there is a system in police department where there are paid extra 1 month salary every year, twice. 15 days once and 15 days after 6 months. So where to compensate this not getting leaves regularly and all that, and not able to use the holidays, they are given this 1 month salary extra twice in a year, 15 days once and 15 days another time. So that way they are able to compensate for their loss of holidays. ఫస్ట్లో నేను అడిగినప్పుడు మీరు అడ్వకేట్గా కూడా ప్రాక్టీస్ చేశాను అని చెప్పారు సార్. ఐ అండర్స్టాండ్ ఇట్. అప్పుడప్పుడు మీకు ఏమైనా అనిపిస్తూ ఉంటుందా లాయర్ ప్రొఫెషన్ కన్నా పోలీస్ ప్రొఫెషన్ బాగుంటుంది, లేదా పోలీస్ ప్రొఫెషన్ కన్నా లాయర్ ప్రొఫెషన్ బాగుంటుంది అని? అట్లానేం లేదు. బోత్ హ్యావ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ టు ప్లే ఇన్ ద సిస్టమ్. Both absolutely. Without a lawyer, you can't expect the system to run. Just like any other profession, it's very important. And they help the system judiciary to ensure that the things resolve, the conflicts resolve in a fair manner. So there are two sides to each conflict. So only one has to be right. So this is the duty of the advocate to facilitate the court to come to a correct decision. So of course there will be again two advocates. One will be on the winning side, one will be on the losing side. But whichever side you take, it is for the court to decide. It's for the court to decide fairly and judiciously. So the advocate's duty is to help the court to do that, to assist the court to do that. So it's very important profession, I must say. But at the same time, of course, policing is a totally different job chart they have. They are part of the government, whereas advocates may not be part of the government, but police department is a part of the government. So they have their own specific roles to play in the system. They have their job cut out for that. They are tasked with the duty of maintaining law and order, maintaining order in the society, then investigation of crime, then before that prevention of crime, then after that detection of crime, then finally ensure that the wrong fellow gets conviction in the court. So this is all the job of the police department. In addition to that, so many other duties of the police department. So this is very difficult to compare. Everybody has his own role to play in the system, in the society. Advocates on one side and the police on the other side. సార్ ఇంకొన్ని రోజుల్లో యు ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ యువర్ రిటైర్మెంట్ తర్వాత అడ్వకేట్గా ఏమైనా ప్రాక్టీస్ చేస్తారా? అట్లా నాకు ఇప్పటికైతే అదేం లేదండి. ఐ విల్ గివ్ somebody comes to me, I'll definitely give advice. But now there's no I have not thought of doing that. I don't think I'll do that. But I'll keep updating myself about the happenings in the courts and the latest judgments, latest court rulings. That one thing fascinates me. I keep updating myself, but not donning the advocate colors and practicing. I don't have that idea. That they have not decided to do that. సార్ మేము మీకోసం కొద్ది రీసెర్చ్ చేసాం సార్. మీరు ఎక్కడెక్కడైతే పనిచేశారో వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యాం.
అచ్చా. వాళ్ళు ఏంటంటే సార్ బేసిక్ పోలీసింగ్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు బాగా అని చెప్పన్నారు. వాట్ ఈస్ దిస్ బేసిక్ పోలీసింగ్ సార్? Basic policing is that where certain fundamental things will be there. అది దాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు. కొన్ని ప్రాథమిక సూత్రాలు ఉంటాయి, వాటిని మర్చిపోకూడదు. ఎంత మార్పు వచ్చినా కానీ, ఓవరాల్గా ఎంత మార్పు వచ్చినా కానీ, ఎన్ని కొత్త విషయాలు వచ్చినా కానీ ఆ ఫండమెంటల్ థింగ్స్ మర్చిపోకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెగ్యులర్గా ప్రజల్ని కలవటము, బీట్లు చేయటము, పెట్రోలింగ్ చేసుకోవటము. పెట్రోలింగ్ చేయడం అంటే ఓన్లీ వెహికల్లో కూర్చొని పోయి రావడం కాదు. వెహికల్ని పెట్రోలింగ్ చేసుకుంటూ వెహికల్ దగ్గర పెట్టి ఆ ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళతో మాట్లాడి మంచి చెడ్డ తెలుసుకోవటం, ఆ ఏరియాలో కొత్త విషయాలు ఏమైనా కొత్త పర్సన్స్ వచ్చిన ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ, ఎవరైనా ఎనీ ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ అవుతున్నాయా, గాంజా అమ్మటోడు ఉండొచ్చు, లేకపోతే పిక్ పాకెట్ ఉండొచ్చు, కొన్ని ఆ ఏరియాలో కొన్ని సడన్గా స్నాచింగ్స్ అయి ఉండొచ్చు, కొంతమంది కొన్ని బయటకు వచ్చి ఉండొచ్చు, కొన్ని బయటకు రాకపోవచ్చు. సో ఈ విధంగా నార్మల్లీ వీ ట్రై టు దిస్ బేసిక్ పోలీసింగ్. అంటే దెన్ రాత్రిపూట బీట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. బీట్ సిస్టమ్ అంటే చెకింగ్ ది బ్యాడ్ క్యారెక్టర్స్, వాళ్ళని చెక్ చేసుకోవడము. తర్వాత బ్యాడ్ క్యారెక్టర్ కనుక ఊర్లో పర్టికులర్ బ్యాడ్ క్యారెక్టర్ అంటే మా దగ్గర రౌడీ షీటర్ కావచ్చు, సస్పెక్ట్ షీటర్ కావచ్చు, ఆర్ కేడీ కావచ్చు, డీసీ కావచ్చు, ఆర్ ఎక్స్ కాన్విక్ట్ కావచ్చు. వాడు ఒకవేళ కనుక ఐరో లేడనుకోండి, యూ షుడ్ చెక్ వేర్ దిస్ ఫెలో హెస్ గాన్. ఇఫ్ when possible, then you should also alert the neighboring police stations that so and so particular person is involved in so and so crimes, is not right now available at his home. So be careful that he is known for this kind of crimes, this kind of MO, he has this kind of MO, this kind of modus operandi he has. So he is not available in his home. So maybe he must be available in your area, he must be moving in your area to commit some offences. So be careful and వాళ్ళకి అలర్ట్ చేయటం. సో ఇవన్నీ కూడా బేసిక్ పోలీసింగ్లో భాగం అనమాట. అంటే వాళ్ళని ఇవన్నీ మన వాట్ ఎవర్ యూ డూ టుమారో, హౌ ఎవర్ advances you make in policing tomorrow, these are the 4 cardinal principles of policing that the basic policing should be followed. Cardinal principle of policing that basic policing should be followed. So దాంట్లో భాగంగానే I always insist on this basic policing. Of course you should have policing, basic policing, as well as the policing which newly is evolving, taking the help of new developments in policing and mix them. It should be a fusion of the basic policing as well as the new developments which are coming up. అంతేగాని పూర్తిగా బేసిక్ పోలీసింగ్ వదిలేసేసి ఓన్లీ న్యూ డెవలప్మెంట్స్ మీద ఉంటాము, బీట్ సిస్టమ్ ఉండదు, ఓన్లీ సీసీ కెమెరాస్ ద్వారానే మేము ఎవ్రీథింగ్ చేస్తాము, లేకపోతే ప్యూర్లీ ఐటీ యూజ్ చేసుకొని విల్ ట్రై టు డూ పోలీసింగ్ అంటే కుదరదు. So that will not be the correct way of doing policing. Though there's a reason why I always say that it should be a fusion of basic policing and advanced policing. సార్, బట్ ఈ బేసిక్ పోలీసింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ కామన్ పీపుల్కి అర్థమవుతుందా సార్? వాళ్ళకి రీచ్ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ డో నాట్ గో అండ్ మీట్ ది పబ్లిక్, మీరు ప్రజలకు వెళ్ళకపోతే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. ఇంతకుముందు ఒక 5 ఏళ్ల కింద 10 ఏళ్ల కింద పోలీసులు వచ్చి మీరు కలిసిపోయేటోళ్ళు, ఏం జరుగుతుంది ఏరియాలో తెలుసుకునేటోళ్ళు, ఇప్పుడు ఎవరు వస్తలేరు, అది అర్థమైపోద్ది కదా. సో వీళ్ళు ఓన్లీ టెక్నాలజీ మీద ఆధారపడి, సీసీ కెమెరాల మీద ఆధారపడి పోలీసింగ్ చేస్తున్నారు. బేసిక్గా అంటే లెగ్స్ ఆన్ గ్రౌండ్, వాళ్ళు ఉండడం లేదు, గ్రౌండ్ మీద వచ్చి ఏం తెలుసుకోవడం లేదు, మా ఒపీనియన్ తెలుసుకోవడం లేదు అని చెప్పి వాళ్ళకి వస్తుంది కదా. సో ది డిఫరెంట్ పీపుల్ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ వీ పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ బేసిక్ పోలీసింగ్ అని. ఒకవేళ కనుక మనం రెగ్యులర్గా ప్రజలతో టచ్ లేకపోతే. సో అండ్ దెన్ ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పినాను కదా, ఒక ఏరియాలో ఒక బ్యాడ్ క్యారెక్టర్ ఉంటాడు అనుకోండి, ఆ ఏరియాకు చెక్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ దట్ ఫెలో ఇస్ నాట్ అవైలబుల్, ఇక ఆ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని తెలుసుకోవాలి, ఏం జరిగింది బాబు, ఎందుకు ఈయన లేడు, ఎక్కడ పోయిండినా, ఎన్ని రోజుల నుంచి లేడు, అవన్నీ కూడా అవి తెలుసుకోలేకపోతున్నారు అనుకోండి, దెన్ అర్థమైపోద్ది మనకి, ఓహో వీడు వస్తలేరు అంటే ఏదో లోపం ఉన్నది పోలీసింగ్లో, వీళ్ళు ప్రజలతో కలిసిపోయే పోలీసింగ్ చేయడం లేదు అని చెప్పి. సో ఇవన్నీ పీపుల్ విల్ కమ్ టు నో అబౌట్ ఇట్ ఇన్ నో టైమ్ దట్ police are not doing their job properly, or they are not following the basic policing. And basic policing పదము తెలియకపోవచ్చు, ఫ్రేజ్ తెలియకపోవచ్చు కాక ప్రజలకు, కానీ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ పోలీసింగ్ ఇస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ అని. సార్ ఇంకొకటి, శ్రీకాకుళంలో లాకప్ డెత్ అయిన నెక్స్ట్ డే మీరు ఛార్జ్ తీసుకున్నారని తెలిసింది. జనరలీ అలాంటి వాటికి మీ రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది సార్? ఐ డోంట్ రిమెంబర్ లాకప్ డెత్ అయిన తర్వాత ఛార్జ్ తీసుకున్నాను. ఐఎమ్ నాట్ వెరీ షూర్, బట్ దెర్ వాజ్ ఎ లాకప్ డెత్ ఇన్ కోటబొమ్మాలి పోలీస్ స్టేషన్ ఆఫ్టర్ ఎ few months after I took over. But that is again in this case
It was not the fault of the sub-inspector or the police officer at that time who was there in the police station. అది జరిగిపోయింది. అది ఆ రాత్రి ఎప్పుడు 11 గంటలకు తీసుకొచ్చారు ఆయన్ని. ఒక లారీ డ్రైవర్ హు వాజ్ స్మగ్లింగ్ రైస్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ దగ్గర నుంచి హీ వాజ్ టేకింగ్ ఇట్ టు ఒరిస్సా సైడ్ లారీలో. అది సంబడీస్ లారీ, ఈజ్ ఓన్లీ ఏ డ్రైవర్. So the information paina the lorry was intercepted and the person was brought to police station. I think after 3 or 4 hours of coming to the police station, he committed suicide by hanging himself in the writer's room. And he was not even kept in the cell, but atmahati cheskunnadu. So dan tarvata next day morning I had to go to the police station. I told I think when I went to police station, by the media people were already there at that time. All print media as well as electronic media. They were talking about 2003. So they were already there, and they came running to me saying that, sir, there is no mistake of the sub-inspector. Satish Kumar Emonde, SI peru. There was no mistake of the sub-inspector. It was told total ga vaadu atane tappu telisipotundi ikkada, ఆయన చేసింది ఏం లేదు. అండ్ అంటే ఎవరిని కూడా అతనితోని హార్ష్గా బిహేవ్ చేయలేదు, అట్లాంటి థర్డ్ డిగ్రీ లాంటి ఏం లేదు. తర్వాత ఎస్ఐకి చాలా మంచి పేరు ఉంది ఇక్కడ. ఈజ్ ఏ వెరీ గుడ్ ఆఫీసర్. ఆఫ్ కోర్స్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ ఆఫీసర్ ఎస్ఐ. తో వాళ్ళంతా వచ్చి నాకు చెప్పారు అనమాట. అంటే దిస్ వెరీ అన్యూజువల్. నార్మల్గా దే ట్రై టు త్రో బ్లేమ్ ఆన్ ద పోలీస్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్, బట్ ఇన్ దిస్ వెరీ క్లియర్ కేస్ where the media people and the local people were saying that SI is a very good fellow, a very good boy, please don't take action on him, he's not his mistake ani. So this is very rare kada. So అది అయింది. బట్ నేను జాయిన్ అయినప్పుడు కాదు, నేను జాయిన్ అయిన తర్వాత మేబీ 4-5 months తర్వాత అయినట్టుంది అది, that incident. So but anyway, this apart, any lockup death is bad because the general the message that goes to the public is that you are not following the basic human అది లేకుండా పోయింది. The way you should be treated in a police station is not being treated properly. Some people commit suicide, very few of them commit suicide or take that extreme step because they are unable to digest the fact that he has been kept in the police station. That's one aspect. But some people take to this extreme step because they were maltreated in the police station. They were some third degree was used against them or they were abused in the police station ani. సో సార్, మీ ఎర్లీ డేస్ నుంచి ఇప్పుడు డీజీపీ తెలంగాణ స్టేట్ వరకు హౌ ఆర్ యూ ఫీలింగ్? మీ జర్నీ మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? వాట్స్ యువర్ టేక్ ఆన్ ఇట్? Journey has been very good. I don't have any what do you call say regrets. It has been a great journey all through, and I got name and fame wherever I worked, right from Delhi circles to our Hyderabad. So I'm lucky that way that I got to serve in such positions which are extremely sensitive, extremely important, and where because of that I could get some good name from the people who matter. Sir, it is great to have a police officer like you. And what is your message to the upcoming future generations, whether they want to come into civils or whatever? Be disciplined, do your hard work, be positive, and no shortcuts to anything. To follow the rule and procedure properly, follow the path carefully, and since these civil services are very few, whereas the aspirants are in lakhs and lakhs, so if you get it or not, that's not an issue. But whichever field you shine, you so there are certain values. Those values should not forget. And India is a great country, and it's a great future. And this generation has great future, and they should be part of the development of the country, prosperity of the country. సార్, ఇప్పుడు మనం ఫైనల్ సెగ్మెంట్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం. ఇది క్విక్ ర్యాపిడ్ ఫైర్. నేను మిమ్మల్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటాను. ర్యాపిడ్ ఫైర్ అంటే మీరు చేసే ఫైరింగ్ కాదు సార్, క్విక్ ర్యాపిడ్ ఫైర్ క్వశ్చన్స్ నేను అడుగుతూ ఉంటాను. మీరు సింగిల్ వర్డ్ ఆర్ సింగిల్ స్టేట్మెంట్లో ఆన్సర్ చెప్పాలి. ఓకే, సో లెట్స్ స్టార్ట్. పోలీసింగ్ అంటే ఏంటి సార్? It is difficult to say. It's one word. It's may not be possible. But policing is where you
provide security to the people. ఓకే, మీ లైఫ్లో మీరు తీసుకున్న టఫెస్ట్ డెసిషన్ ఏంటి? No, so far as no such things. No such things. అండ్ Toughest. మీ లైఫ్లో మీకు ఎప్పుడైనా భయం అనిపించిన మూమెంట్? Bayam is, see, only one fear, that the fear of failure. There's one fear, that's the only fear I have, the fear of failure. I may not succeed there, but at the same time, I should not leave something in tatters. If I go to some place, some position, some department, where I should either you can try to improve it or leave it at that. Don't leave it in a bad position, then the worst position than you were when you took over. So that's the only, so the fear of failure I have. Yes. Sir. Yes. అండ్ మీరు ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారు సార్? Book reading. దట్స్ ఇట్? Yes, book reading and chit chatting with family. ఓకే. Yes. అండ్ ఇప్పుడున్న రూల్స్ స్ట్రిక్టా లేకపోతే సిచ్యువేషన్ స్ట్రిక్టా సార్? I don't know. I don't understand that question. Rules are there, but they are not strictly followed. ఓకే. So I think the enforcement, that is the enforcement part is not very good. For whatever reason, we have too many pulls and too many pressures. The system. I'm not talking about the police department. The system has too many pulls and pressures. The political executives have too many people to answer to. So there's reason why కొంచెం slackness వస్తుంది, laxity వస్తుంది enforcementలో. So that should not be there. So rules are strict, but enforcement is poor. పువర్. ఓకే. ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటి సార్? Intelligence is preparing yourself for the future by assessing the situation. ఓకే. Yeah. ఒక మంచి పోలీస్ ఆఫీసర్కి ఉండాల్సిన లక్షణం ఏంటి సార్? ఒకటి. It's very difficult. It's not one single చెప్పడం కష్టం. It's a combination of so many things. You should be accessible to public, available to public, so many things. So you should be patient. He should be, but he should know when to be patient, when to swing into action. Then he should be highly disciplined. His integrity should be very high. So then only then that way the people will have confidence in him, trust in him, because the policing thrives on confidence of the people, trust of the people. Without getting the support of the people, policing cannot sustain and thrive. So this is what I think. హార్ట్ ఆర్ మైండ్ సార్? It's a combination of both. Sometimes heart will take over, sometimes mind will have upper hand. But whatever you do, it should be a combination of both. ఓకే. ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్? Again both. అగైన్ బోత్. Yes, again both. అండ్ మీరు చేస్తున్న అరైవ్ అలైవ్ క్యాంపెయిన్ గురించి 3 పదాల్లో చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు? Safety on the roads, discipline on the roads, courtesy on the roads. ఓకే. అండ్ జనాలు మార్చుకోవాల్సిన అలవాటు ఏంటి సార్? ఒకటి, పబ్లిక్. Indiscipline. They should be disciplined. So indiscipline, they should come out of it. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి మీడియా అనేది ఇస్ ఇట్ అ బూన్ ఆర్ బెయిన్ సార్? If it's properly used, it's a really a boon, because a lot of things can be done. If police and media join together, huge difference it can make to the public in the society. But of course, both have their own both have their own apprehensions about each other. వాళ్ళ మీద ఒకరి మీద ఒకరికి అనుమానాలు ఉంటాయి. బట్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ ప్రాపర్గా ఉపయోగించుకుంటే మీడియాని, పోలీసింగ్ కెన్ డూ వండర్స్, పోలీస్ కెన్ డూ వండర్స్. మీ పేరు వినగానే పబ్లిక్లో గుర్తు రావాల్సిన పదం ఏంటి సార్? అట్లాంటివి ఏమున్నాయండి? ఇట్లా మనం అట్లా భ్రమించుకుంటాం మనల్ని మనం ఏదో తోపులం అని చెప్పి. ఏముంటుంది అందులో? కామన్ మ్యాన్, ఓన్లీ బిగ్ బై వర్చ్ ఆఫ్ అవర్ పొజిషన్ వి గెట్ సమ్ పబ్లిసిటీ ఆర్ సమ్ ఏమంటారు ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది, అంతేగాని వాట్ ఈస్ దేర్. సో మేము ఓకే, టుమారో ఇఫ్ దే వాంట్ దే కెన్ రిమెంబర్ మీ యాజ్ అ మ్యాన్ హూ అషర్డ్ ఇన్ దిస్ అరైవ్ అలైవ్ క్యాంపెయిన్. దట్స్ ఆల్. ఒక గుర్తుంచుకోవాల్సిన విలువ ఏంటి సార్? వన్ ఎథిక్ దట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్. ఇంటిగ్రిటీ. ఇంటిగ్రిటీ. ఎందుకు?
Because you not only that your actions should be sincere, even your thoughts also should be sincere, should be without any ఏమంటారు కల్మషం లేకుండా ఉండాలన్నమాట. అప్పుడే ఇట్స్ ద గ్రేటెస్ట్ వాల్యూ, గ్రేటెస్ట్ విలువ అంటారా మీరు, ఏమంటారు దాన్ని, విలువలు, అయితే ఎథిక్స్, యా, గ్రేటెస్ట్ ఎథిక్స్, వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ ఎథిక్స్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఇంటిగ్రిటీ. సార్ యా. అండ్ మీ లైఫ్ మొత్తాన్ని ఒక వర్డ్లో డిస్క్రైబ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తారు సార్? I don't know. It's very difficult to say. కోడ్లో అట్లీస్ట్ ఇన్ స్టేట్మెంట్. సింపుల్, హంబుల్, అండ్ క్లియర్. I can say క్లియర్ with clarity. I mean క్లారిటీ. సో and maturity. Yeah, whatever I do, చెప్పారు సార్ మీరు ఎప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి whatever I do, I take mature decisions. I don't depend on knee-jerk reactions. I don't I mean, people might think that it is little it might appear little slow, but I take very informed decision and mature decision. That's what I think, that's my forte. సార్. Yeah. అండ్ నెక్స్ట్ మీ గోల్ ఏంటి సార్? Well, live a good life, a useful life. ఓకే. సో సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ Welcome. ఫర్ గివింగ్ అస్ యువర్ టైమ్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఇంత టైట్ స్కెడ్యూల్ కూడా మీరు మా టైం Yeah, ఇచ్చారు. thank you. Thank In the you so last much. over 30 years of my active policing, సార్. I never gave interviews. I mean, very, very rarely do I give did I give sir. interviews, Avunu. or rather this kind of interviews. Right. So somehow you pulled me in. Sir. You somehow put pressure on me, or friendly with a friendly nature, that now I'm forced to give my interview. Yeah. Right. So thank you for this thing. బట్ థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అగైన్. మీరు అన్నట్టు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైమ్ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ నెక్స్ట్ వాట్ ఎవర్ మిషన్స్ యూఆర్ టేకింగ్. Thank you. థ్యాంక్ యూ సార్. ఐ థింక్ మీ ఆఫీస్ వచ్చినట్టుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో Thank you. మచ్. Thank you. థ్యాంక్ యూ. Thanks. థ్యాంక్ యూ.